A cool and pleasant morning to all the dignitaries and participants today for the third day popular lecture series ABC 2024, that is Advances in Biotech Chronicles 2024, organized by Department of Biotechnology, sponsored by Department of Biotechnology, CTEP, New Delhi, Minister of Science and Technology, Government of India. And we feel extremely happy for celebrating it on National Science Day 2024. In this auspicious occasion, I extend my warm welcome to all the eminent personalities and participants. Many of us and even every one of us are aware of the myriad challenges posed to the world by the COVID pandemic, and we also be equally aware of the potential of biotechnology in addressing vaccines and accounting these challenges to ultimately achieve the peace of the world. And so, we are the happiest with deep sense of gratitude to be in such a great biotechnological event. In this important day, it will be a great moment inviting our guests and dignitaries onto the dais. With utmost respect and admiration, I invite the catalyst of this event, who stood as a pillar of strength with bird's-eye planning, who is the man of innovativeness, who is none other than our supportive and dedicated principal sir, Dr. K. Ramchandra Rao sir, onto the dais. I call upon Shriya to honor sir with a sapling. Today's world is running with the world of women empowerment. Is women empowerment really that much needful for society? Do you feel that women are still not empowered? But the real woman by birth is empowered, as there is no force more powerful than a woman determined to rise. A woman is a life's greatest multitasker with the highest responsibilities, who starts before the day starts. Today we have the living inspiration for empowered women as our guest of honor. She is none other than our Academic Guidance Officer, CCE Andhra Pradesh, Dr. C.H. Tulsi ma'am. I heartily welcome Dr. C.H. Tulsi ma'am to dais. I call upon Jyoti to honor ma'am with a sapling. I am glad to invite a captivating supporting head of the Department of Biotechnology, Dr. B. Nageshwari ma'am, onto the dais. I call upon Shravanti to honor ma'am with a sapling. I invite the person of dedication towards duty, accuracy coordinator, Dr. A. Annapurna ma'am, onto the dais. I call upon Bashira to honor ma'am with a sapling. I invite BRS coordinator, Lieutenant Dr. Yusuf Basha sir, onto the dais. I call upon student Nageshwari to honor sir with a sapling. I invite the women behind this popular lecture series and our today's speaker, Dr. K. Anusha ma'am, onto the dais. I call upon Nilima to honor ma'am with a sapling.
Head of the Department of Zoology, Organizing Committee member, onto the dais. I call upon Mahima to honor sir with a sapling. I invite Dr. Gautam sir onto the dais. I call upon Deepika to honor sir with a sapling. Now a prayer song by Sushma. मामवतु श्री सरस्वती मामवतु श्री सरस्वती मामवतु श्री सरस्वती कामकोटिपीठनिवासिनी मामवतु श्री सरस्वती कोमलकर सरोजद्रुतवीणा सीमातीतवरवाग्विभूषण कोमलकर सरोजद्रुतवीणा सीमातीतवरवाग्विभूषण मामवतु श्री सरस्वती मामवतु श्री सरस्वती राजाधिराज पूजितचरणा राजीवनयना रमणीयवदना राजाधिराज पूजितचरणा राजीवनयना रमणीयवदना सृजनमनोवरध पौरनचतुरा सृजनमनोवरध पौरनचतुरा निजगुण शोभित मणिमयहारा सृजनमनोवरध पौरनचतुरा निजगुण शोभित मणिमयहारा मामवतु श्री सरस्वती मामवतु श्री सरस्वती 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 Thank you. All the delegates occupied their chairs. So I handed over to President of today's program, Principal Sir, Dr. K. Ramchandra Sir. Thank you. So very good morning. Respected guest of honor of today's popular lecture series, Dr. Tulasi Madam Garu, Academic Guidance Officer, Commissionerate of College Education, and HOD, Department of Biotechnology, Dr. B. Nageshwari Madam, and our IKSC coordinator,
Dr. Annapurna Madam, and today's speaker and program coordinator of Advances in Bio Chronicles, a DBT Government of India Initiative Program Coordinator, Dr. K. Anusha, and BRS Coordinator, Lieutenant Dr. Yusuf Basha, and ex officio of Academic Cell, Dr. M.R. Gautam, and HOD Geology, and Durga Rao Garu from Zoology Department, Head, and my dear students, and our HOD Statistics, Madhavi Madam Garu, and other faculty members and dear students. I extend a warm welcome on behalf of 170 years old Government College Autonomous Rajahmundry, and first of all let me thank the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India for offering us financial support to conduct a popular lecture series on advances in Biotech Chronicles. And as you know, all the technology is advances, then the expectancy is going to be increased. And it is need of the hour as a students, you should know each and every advancement in the different diversified fields. And biotechnology is one of the most fascinating field for biology students. And it is not only biology students fascinating field, it is for all. Means it shows a number of applications to upgrade the quality of life for the human beings. So see, the one of the most I have telling you since first day onwards, I fascinated to tell that one bioinformatic gene tool. So that's actually the student put a model. I congratulate the students who did that project. So do you know or don't know? I don't know. But the thing is, that is, who is the Shushma? So really congratulate Shushma. That has an important importance is there for this particular biotechnology lecture series. So that is CRISPR, CRISPR, CRISPR-Cas9. This is one type of bioinformatic tool to understand the DNA. And for that invention, that particular Dr. Jennifer Doudna got a Nobel Prize in 2020, in the year 2020. So that is the greatness. That means, so that particular model will tell you, gene therapeutics. Gene therapeutics means, suppose if you want to root out any disease from our body, we need to understand our DNA structure. So that particular tool will give you the secrets, and it enhance the quality of life for these human beings. That's what I understood as a physicist. And biotechnology is most fascinating field. We all should feel proud to be Indians for entire the world under the panic situation. Then we Indians came forward with a vaccine for treating a COVID-19 virus. Okay, that's always we feel proud to be Indians, and we are for
uh, understanding the technology advances. So as a part of it, and the Department of Biotechnology is giving opportunity for the colleges to deliver these advanced techniques in biotechnology and other fields in different colleges. As a part of that, we are conducting this particular popular lecture series since 26 onward, 26, 27, this today is 28th, and last 2 days we have got eminent speakers from University of Hyderabad. One is Y. Suresh Garu from biochemistry, animal biology, and another is Dr. P. Anil Kumar and biochemistry department. They came and delivered wonderful lectures, and today is 2 external lectures and today is internal lecture that is going to be delivered by our biotechnology faculty and woman ANO, Dr. Anusha. And also today we have enough fortune to have to have our academic guidance officer Tulasi Madam Garu. She is the right person who is always motivating me and pushing me towards for the all the advances, and she is not at all satisfying whatever I am doing it, but means she is having a high expectation not on me, on this college. So we are working as a team, and we are definitely reaching the expectations of Commissionerate Madam. Definitely we are initiating many projects and as well as startups, and research wise and academic wise in all fields, and definitely whatever the opportunity comes to me, I use utmost, and we are going with a team, and this is one of the initiative and first of its kind in the history of the Government College Autonomous Biotechnology Department came forward. Government of India is providing some financial assistance to impart a right advances in biotechnology. So today one more important event is there, that is, what is that today? National Science Day. So I am wishing you all a National Science Day wishes. The Science Day we already plan to celebrate from 23rd to 28th. For the last 1 week, are all science HODs, they are conducting different events like quiz, poster presentations, and seminars, and college open lab day, and exhibitions, so many more things, madam. So today is the last day, and 2 o'clock onwards we have National Science Day celebrations also there, and I request you to present. Your presence is required for that program also, madam. So thank you. Once again I congratulate for this wonderful popular lecture series of biotechnology advancements. I congratulate the Department of Botany of our college. So thank you for giving the opportunity. The next one. Thank you, sir. First of all, as an organizing secretary, I welcome you all, and I request our Vice Principal, Srimati Sroni Madam, to occupy the dais. A special welcome to Tulsi ma'am. Actually, I had the opportunity to spend 3 days with ma'am at APHRD, Bapatla. Ma'am is very enthusiastic, energetic, a very good academician, and a role model to all the women. We cannot match to her energy or her dedication. And Madam has also got a very good sense of humor. And I think that is the secret of her energy. And without getting any,
health complications. She is carrying out such stressful job only because she has a very good smile and a good sense of humor. We all should learn that. Okay? And on this occasion, instead of formally, mumbling away something, I decided that I would talk on CRISPR-Cas9. So this is CRISPR-Cas9. Everyone can have a look at it after the talk. And yesterday, Sushma has explained me about this CRISPR-Cas9. She has done it wonderfully, and I exposed that she got the first prize also. Yes. Now, I dedicate this talk or explanation both to Sushma and our principal sir, who is very fascinated by this technique. So what is CRISPR-Cas9? So CRISPR-Cas9, we all have an immune system. Yes? What is immune system? See, I'll try not to use technical terms so that everyone here can understand it. Okay? Immune system means Vyadhi Nirodhaka Shakti. Okay? So whenever a bacteria or a virus enters our body, what our body will do? It will fight. Okay? We have fighter cells in our body. Those are WBCs. Right? So during this process of fighting, what happens is, some of the cells will fight and they will die. And some of the cells, they will convert into memory cells and stay in our body for a long period. In some cases, throughout the life, they will be there in the body. Now, what is the function of this memory cell is, whenever the body is attacked by the same virus or the bacteria second time, these memory cells will come into action immediately and fight. First time what happens is, when the body is encountering the bacteria or virus for the first time, it will take at least 1 week for our immune system to get activated and fight it. But the memory cells, when they are formed, within hours, okay, if the same bacteria is entering, within hours they will get activated and fight. So we have this mechanism. Even the animals have this mechanism. And it is very interesting to know that even bacteria has got its own immune system. Can you imagine? Bacteria is a single cell, right? Smaller than our cell. Even bacteria has got its own immune system. Now how that immune system works is, this bacteria, whenever a virus enters into the bacteria what it will do is, it will cut some part of the virus, okay? It will cut some part of the virus and integrate it into its own genome. Okay, genome ante mana DNA. ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా డిఎన్ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది? ఒక వైరస్ అనేది బ్యాక్టీరియా మీద వచ్చి కూర్చొని ఇన్ఫెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ వైరస్ డిఎన్ఏని బ్యాక్టీరియా తన డిఎన్ఏలో దాచి ఉంచుకుంటుంది. ఓకే, వై ఇట్ హ్యాస్ టు డూ? Now this, to make it more simpler, I say that ఆ డిఎన్ఏ వచ్చి బ్యాక్టీరియా డిఎన్ఏలో కూర్చుందంటే, బ్యాక్టీరియా ఏం చేసినట్టు, ఒక ఫోటో తీసి దాచేసుకున్నట్టు అనమాట వైరస్ది. ఆ వైరస్ దొంగ అనుకుందాం. ఓకే, బ్యాక్టీరియా వచ్చేసి ఒక హౌస్. ఏం చేసింది బ్యాక్టీరియా? ఫోటో తీసి పెట్టేసుకుంది. అంటే వైరస్ డిఎన్ఏని తన డిఎన్ఏలో దాచుకుంది. ఎందుకు? సెకండ్ టైం అదే వైరస్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది బ్యాక్టీరియా? ఈ ఫోటో యూజ్ చేసి ఆ ఫోటోని బ్యాక్టీరియా సెల్ లోపల ఉన్న ఒక పోలీస్, దట్ ఈస్ Cas9. ఓకే, Cas9 యూ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ యాజ్ అ పోలీస్. దొంగ ఎవరు? వైరల్ డిఎన్ఏ. పోలీస్ ఎవరు? Cas9. ఓకే, నౌ ఇన్ జనరల్, whenever a thief is coming into our house, okay, what we will do? We won't take a photo with cell phone. At the most we can remember his face and we'll complain to the police. We'll get a sketch, police will get a sketch, and after catching the culprit, what the police will do? He will directly hang him or subject him to 3rd degree torture, or will he call us and say that వీడేనా కాదా అని అడుగుతారా లేదా? ఓకే, అంటే ఇన్మేట్, హౌస్లో ఉన్న ఇన్మేట్, అది మదరే కావచ్చు, మనమే కావచ్చు, ఎవరు, ఆ పార్ట్ యాక్ట్ చేసేది
ట్రాన్స్ యాక్టివేటింగ్ జీన్, ట్రాన్స్ యాక్టివేటింగ్ ఆర్ఎన్ఏ అంటాం. సో దిస్ Cas9 complex is made up of a police, that is Cas9, yes, photo of the robber, yes, photo of the robber, that is viral RNA, and the person who can recognize it, that is trans activating RNA. So this whole complex is called as CRISPR-Cas9 complex. What is the function of this CRISPR-Cas9 complex now? The Cas9, what it will do, ఈ CRISPR-Cas9 బ్యాక్టీరియల్ జీనోమ్ని అలా స్కాన్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. అంటే వైరస్ వచ్చింది, బ్యాక్టీరియా మీద కూర్చుంది, తన డిఎన్ఏని వదిలేసింది, ఆ డిఎన్ఏ వెళ్ళి బ్యాక్టీరియాలో కూర్చుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద వైరస్? ఆ వైరస్ ఏం చేయాలనుకుంటుందంటే బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏని హైజాక్ చేసుకొని బ్యాక్టీరియా పనులు ఏమీ జరగకుండా తన డిఎన్ఏ, నా డిఎన్ఏ రిప్లికేట్ చేయు అని చెప్తుంది అనమాట ఆర్ఎన్ఏ, మన వైరస్ వచ్చేసి. అప్పుడు బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది, తను ఏం చేయాలో తను మర్చిపోయి వైరస్నే ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫైనలీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద బ్యాక్టీరియా విల్ లైస్ అండ్ ద వైరస్ విల్ కమ్ అవుట్, ద బ్యాక్టీరియా విల్ డై. ఓకే, సో ఆ బయట వైరస్, ఇంకో వైరస్ వచ్చింది, ఇది జరిగిపోయింది, ఇది ఫోటో పెట్టి దాచుకుంది, నెక్స్ట్ టైం వైరస్ వచ్చింది, మళ్ళీ సేమ్ వైరస్ వచ్చి అగైన్ ఇట్ విల్ రిలీజ్ ద డిఎన్ఏ, దట్ డిఎన్ఏ విల్ గో అండ్ సిట్ ఇన్ ద బ్యాక్టీరియల్ జీనోమ్. Okay, the DNA will go and sit in the bacterial genome. First time ఏమైంది, bacteria itself has taken the viral genome and inserted into itself. Second time when the virus has come, this CRISPR-Cas9 activate అయిపోయి, ఓకేనా, what this will do, the CRISPR-Cas9 scans the whole genome of the bacteria. Now wherever it encounters the viral DNA, ఓకేనా, వైరల్ డిఎన్ఏ, హార్మ్ఫుల్ వైరల్ డిఎన్ఏ ఎక్కడైతే ఎన్కౌంటర్ అవుతుందో అక్కడ ఈ CRISPR-Cas9 సీజర్స్ లాగా యాక్ట్ చేసి ఆ జీన్స్ని కట్ చేసేస్తుంది, వైరల్ జీన్స్ని. గాట్ ఇట్? సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, నౌ ద వైరస్ ఇస్ నో మోర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ టు ద బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏ, సో ద బ్యాక్టీరియా ఈజ్ సేఫ్. సో ఈ మెకానిజంని హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఎలా వాడుతున్నారంటే, సపోజ్ అ పర్సన్, ఒక కపుల్ ఉన్నారు, ఓకే, ఇద్దరికి జెనెటిక్ డిజీజ్ ఉంది. మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మోస్ట్లీ కన్సాంజేనియస్ మ్యారేజెస్ అంటాం, మేనరికంలో మ్యారేజెస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇద్దరికి డిజీజ్ జీన్ ఉండొచ్చు, ఓకేనా, టూ డిజీజ్ జీన్స్ ఉంటేనే ఒక మనిషికి డిజీజ్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ మదర్ బాగానే ఉంటారు, ఒక జీన్ బాగుంది, ఒక జీన్ డిజీజ్, ఫాదర్ బాగానే ఉంటారు, ఒక డిజీజ్ జీన్, ఒక మంచి జీన్ ఉంటుంది. కానీ బేబీకి సపోజ్ మదర్ ఈజ్ ఆల్సో గివింగ్ డిజీజ్ జీన్, ఫాదర్ ఈజ్ ఆల్సో గివింగ్ డిసీజ్ జీన్, డెఫినెట్లీ ద బేబీ విల్ గెట్ డిజీజ్. అప్పుడు జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ అనేది జరుగుతుంది. జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్లో ఏం చెప్తామంటే, చూడండి మీ బాబుకి డెఫినెట్లీ జెనెటిక్ డిజీజ్ అనేది వస్తుంది, సో ఇట్స్ బెటర్ నాట్ టు హ్యావ్ అ చైల్డ్ అని చెప్పేసి జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాం. సో హియర్ ఇంకా అలాంటిది అవసరం లేదనమాట. వాట్ ద సైంటిస్ట్ హ్యావ్ డన్ ఇస్, ఆ బేబీకి డిఎన్ఏ పార్ట్ ఏదైతే బాగాలేదో ఆ పార్ట్ని మనము CRISPR-Cas9లో పెట్టేస్తాం. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ గైడ్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో వీ విల్ పుట్ అ ట్రాన్స్ యాక్టివేటింగ్ ఆర్ఎన్ఏ. ఈ మూడు కలిసి ఏం చేస్తాయంటే ఇప్పుడు ఆ బేబీ డిఎన్ఏని స్కాన్ చేస్తాయి అన్నమాట, వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ జైగోట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆల్రెడీ మనం పుట్టి పెద్దగా అయిపోయినాక జెనెటిక్ మోడిఫికేషన్ ఇస్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్, వీ కెన్ డూ దిస్ ఇన్ ద జైగోట్ అనమాట. జైగోట్ ఆఫ్ విచ్ పీపుల్, వేర్ బోత్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ జెనెటిక్ డిజీజ్ జీన్. ఓకే, నౌ యూ పుట్ ద CRISPR-Cas9, it will scan the whole genome of the child. Wherever the disease gene is there, ఈ డిజీజ్ జీన్ మనం ఆల్రెడీ ఎక్కడ పెట్టాము, CRISPRలో పెట్టాము యాజ్ అ గైడ్, ఓకేనా. ఇక్కడ దొంగ ఎవరు, ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్లో వచ్చినప్పుడు డిజీజ్ జీన్ ఇస్ ద కల్ప్రిట్, వీఆర్ పుట్టింగ్ దట్ ఇన్ ద Cas9. సో ద Cas9, wherever it finds the complementary sequence to the sequence which we had provided in the Cas9, it will cut the disease gene. Got it? Now once the DNA is cut, what will happen, మనకి మన దెబ్బ తాగిలింది, కొన్ని సెల్స్ ఎగిరిపోయాయంటే బాడీ ఏం చేస్తుంది, అలా ఉండిపోతుందా లేదా హీల్ అవుతుందా, మనకి హీల్ అవుతుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ ద డిఎన్ఏ ఈజ్ కట్ ఇన్ ద జైగోట్, ఓకే, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద డిఎన్ఏ ట్రైస్ టు రిపేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ రిపేర్ మెకానిజం జరగాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక స్ట్రాండ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఇక్కడ డిఎన్ఏ చూసారా, 2 స్ట్రాండ్స్ ఉన్నాయి.
So 1 strand of DNA should be compulsory there. So 2 strands cut చేసేసింది కదా ఇక్కడ Cas9, then who will act as a template here? No one will act. సో రాంగ్ బేసిస్ వచ్చి కూర్చునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకే మనం ఏం చేయాలి, కట్ చేసిన వెంబటే వీ హ్యావ్ టు పుట్ ద కరెక్ట్ జీన్. ఓకే, దట్ కరెక్ట్ జీన్ విల్ కమ్ అండ్ సిట్ ఇన్ ద స్పేస్ క్రియేటెడ్ బై ద Cas9. సో దిస్ ఇస్ జీనోమ్ ఎడిటింగ్. అయితే ఇక్కడ నోబెల్ ప్రైజ్ వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఏం చెప్పాను నేను, CRISPR-Cas9 కాంప్లెక్స్ అంటే ఒక హోమ్, ఎస్, ఒక పోలీస్, ఒక దొంగది ఫోటో, ఇంకా అ పర్సన్ హూ కెన్ రికగ్నైజ్ ద థీఫ్, ఈ కాంప్లెక్స్ మొత్తం. అయితే ఆ ఫోటో ఇంకా ఈ కాంప్లెక్స్ ఎవరైతే రికగ్నైజ్ చేస్తారో CRISPR-Cas9ని, ఈ మూడిటికి ఒక లూప్ అనేది క్రియేట్ చేశారనమాట. వాటంతలా అవే దగ్గరికి రావాలి అని అంటే ఇది ఒక బ్యాక్టీరియల్ సిస్టమ్, ఇది హ్యూమన్ సిస్టమ్ కాదు. అది హ్యూమన్ సిస్టంలో వర్కౌట్ అవ్వాలి అంటే వీఆర్ నాట్ బ్యాక్టీరియా, సో దే విల్ నాట్ కమ్ టుగెదర్ న్యాచురల్లీ. సో హ్యూమన్ సిస్టంలో ఈ మూడు ఒక్క దగ్గరికి రావాలి అంటే ఒక లూప్ అనేది క్రియేట్ చేశారనమాట. ఎవరెవరి మధ్యలో? ద RNA, కల్ప్రిట్ RNA, CRISPR, ఎస్, అండ్ ట్రాన్స్ యాక్టివేటింగ్ RNA, ఈ మూడిటి మధ్యలో ఒక లూప్ అనేది క్రియేట్ చేశారు. నౌ ఇట్ ఈస్ వండర్ఫుల్లీ వర్కింగ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ సిస్టమ్. ఆ లూప్ క్రియేట్ చేసినందుకు వాళ్ళకు నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది వచ్చింది. జెనిఫర్ దోడ్నా అండ్ ఇమాన్యుయల్ షార్పెంటియర్ ఇన్ ద ఇయర్ 1920. ఎస్, సో there ends the matter. CRISPR-Cas9 is a genome editing tool. It will remove the defective genes and help in incorporation of the correct gene. Yes? Any doubts? బ్యాక్టీరియాలో వైరల్ జీనోమ్ అనేది ముందు నుంచే ఉంటుందని చెప్పారు కదా మ్యామ్, మరి ఎందుకు ఈ టెక్నిక్ అనేది లేట్గా వచ్చింది మ్యామ్, అంటే ముందర? దట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. సో దిస్ స్పేసర్స్, వీటిని స్పేసర్ అంటారనమాట. ఏ వైరల్ DNA బ్యాక్టీరియాలో ఉంటుంది కదా, దాన్ని స్పేసర్ అని అంటాము. సో బ్యాక్టీరియా మీద చాలామంది రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారు. బ్యాక్టీరియల్ DNA నుంచి ఏం ప్రోటీన్ వస్తుంది, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి అని చూసారు, కానీ దిస్ స్పేసర్ వాజ్ నాట్ గివింగ్ రైస్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. సో అది జస్ట్ అలా ఉందేమో, జంక్ DNA ఏమో అని చెప్పేసి అందరు ఇగ్నోర్ చేశారు. కానీ ఒక సైంటిస్ట్, ఆయన పేరు, ఐ విల్ టెల్ యూ ద సైంటిస్ట్ నేమ్. సో వాట్ హీ హడ్ డిస్కవర్డ్ ఇస్, ఈ సీక్వెన్స్ వైరస్ సీక్వెన్స్తో మ్యాచ్ అవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది అంటే దెర్ షుడ్ బి సంథింగ్ అని చెప్పి రీసెర్చ్ చేసి హీ ఫౌండ్ అవుట్ దట్ దిస్ వైరల్ DNA ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఫర్ ద బ్యాక్టీరియా అని 1980s కనుక్కున్నారు. సో 1980 నుంచి 2020 ఇన్ని ఇయర్స్ పట్టింది అది హ్యూమన్కి కూడా అప్లికేబుల్ చేయడానికి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యా, మీరు మాట్లాడతారా మేడం? గౌతమ్, సో I request Academic Guidance Officer, Commissionerate of College Education, Government of Andhra Pradesh, Dr. Tulsi Madam Garu. So please give a message on this occasion. Thank you, Madam. So before that, Madam, give 1 minute of time, and we'd like to introduce you to the audience. Amma. Respected dignitaries on the dais, good morning all. Respected dignitaries on the dais and off the dais, faculty and all students, a very good morning to you all.
it gives me an immense pleasure to introduce our guest of honor, Dr. C.H. Tulsi Ma'am, Academic Guidance Officer, AP Collegiate Education. Madam, I feel honored that to speak about you and your accomplishments on behalf of everyone, we feel lucky to have you at our popular lecture series, Advances in Biotech Chronicles 2024. I hope today many students will be able to inspire and seek a little guidance from your valuable thoughts. We are all very proud of being a part of this esteemed institution of learning, but what makes us doubly are the superb annals that archive the success stories and noble accomplishment of its graduates. Most especially to our multifaceted talent woman, our guest of honor. Her name echoes the essence of service, dedication and compassion. She is none other than our Academic Guidance Officer, Dr. C.H. Tulsi Madam. Dr. C.H. Tulsi Madam worked as degree college lecturer from 1998 to 2007 and as Academic Guidance Officer at Academic Cell from August 2007 to 2015. And as a lecturer, again, she worked at Government College of Women, Guntur from 2016 to 2019. Now, Madam is working as a principal for SGK Government Degree College, Vinikonda from January 2020, along with she presently working as an Academic Guidance Officer at Commissionerate of Collegiate Education and also a Deputy Director, RUSA, Andhra Pradesh. Achievements of Dr. C.H. Tulsi Madam. It includes State Best Teacher Award by Government of Andhra Pradesh in 2018, Best Academic Officer and Best Team Member Awards of Excellence at State level from Commissionerate of Collegiate Education, Government of Andhra Pradesh in 2013, D.D. Kosambi Award by Collaborative Undergraduate Biology Education, Homi Bhabha Center for Science Education, TIFR, Mumbai in 2019, and also identified as National Research-Based Pedagogy Tools Master Trainee by Center of Excellence in Science and Mathematics Education, IISCR, Pune, to contribute towards STEM teacher training workshops on RBPT and organized many RBPT workshops. Madam received Fold Scope Major Research Project from Department of Biotechnology, Government of India, and so far organized 47 workshops for faculty and students on Fold Scope assembly and usage in Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra. She acted as Associate Editor of the books Toxicology, New Research Dimensions and Fold Scope Applications. As resource person, delivered lectures at various colleges, training programs, workshops, academic staff colleges of University of Hyderabad, Manu, Usmania University, Andhra University and SRM University, Nanded, etc. Presented papers at national and international seminars. Thanks for your presence, Madam. I request you to please come and enlighten our students. Thank you, Anusha. Very good morning. Respected Principal of the Jewel of Government Degree Colleges, Government College Rajamundry, 170-year-old college. Because in the history of government degree colleges, the first college who challenged NAC. So the woman is there here on the stage. So respected Principal of the college, Ramchandar, Annapurna Madam, she is the one. Then IQSC coordinator ga unnappudu, David sir principal ga unnappudu, they have challenged NAC, vellaru, malli A+ teeskocharu. So that's a historical moment in the college history. And my dear friends, Nageshwari, Anusha, Basha sir, Monone Annual Fest Award తీసుకున్నారు, Gautam, Durgarao, and friends of the dais and my dear students, very, very good morning. So, a hearty congratulations on conduct of the first program sponsored by Department of Biotechnology, the lectures Advances in Biotech Chronicles. Maybe I think this is the beginning. Many more will follow this in future.
not only the lectures, but the DBT projects and other programs also, so that it will lead a way for the students to prosper in science and research. And greetings on occasion of National Science Day. Why February 28th? What is the significance of today? సివి రామన్ గారి బర్త్డే కదా కాదా? అదేంటి సెప్టెంబర్ 5th అంటే రాధాకృష్ణన్ గారి బర్త్డే, నవంబర్ 14th అంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి బర్త్డే. సో వై నాట్ February 28th నేషనల్ సైన్స్ డే, సివి రామన్ గారి బర్త్డే కాదా? దెన్ వాట్? చెప్పండి. ఎవరైనా చెప్తారా? ప్లీజ్ ప్లీజ్ చెప్పమ్మా. వండర్ఫుల్. సో సివి రామన్ గారు 1928లో రామన్ ఎఫెక్ట్ని అనౌన్స్ చేశారు ఆన్ February 28th, అండ్ 1930లో నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్నారు. And his birthday is on November 7th. సో ఇవాళ ఆయన బర్త్డే కాదు, రామన్ ఎఫెక్ట్ని అనౌన్స్ చేసిండే. దాట్స్ గుడ్. సో మీరందరూ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్డ్ ఎ థీమ్ ఫర్ నేషనల్ సైన్స్ డే 2024. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఎస్, ఇండిజినస్ టెక్నాలజీ ఫర్ వికసిత్ భారత్. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 75 years of independence. And this 75 years to 100 years, 25 years is Amrit Kal. That was notified by Government of India as Amrit Kal. In this Amrit Kal, we need to improve ourselves with indigenous technology, and we should become a role model for the universe in technology as well as in business, in values too. So andukosame manaki Atmanirbhar Bharat, indigenous technology, and education is also moving to 4.0 కదా. సో వీటన్నిటినీ పెట్టి నేషనల్ సైన్స్ డేకి మనం వీ నీడ్ టు యూజ్ దీస్ రిసోర్సెస్ అండ్ డెవలప్ అవర్ సెల్స్ యాజ్ రిసోర్స్ఫుల్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, నాట్ మియర్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ బట్ రిసోర్స్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను బికాస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి యాజ్ అ టీచర్స్ మాకు అది ఒక అలవాటు. ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. సో మీలాంటి ఒక ఇంకొంచెం పెద్దవాళ్ళు అనుకోండి, ఒక ముగ్గురు యూత్ ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. మేబీ ఫ్రమ్ రాజమండ్రి టు కన్యాకుమారి వాళ్ళు వెళ్ళాలనుకోండి. సో ఫస్ట్ పర్సన్ మంచి ముందే ప్లాన్ చేసుకోవడం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మంచి కంఫర్టబుల్ 3 tier ఏసీలో సీట్ దొరికింది, ట్రావెల్ చేశాడు. బి కొంచెం ఇబ్బంది అయింది, ఓ జనరల్ క్లాస్లో దొరికింది, బట్ స్టిల్ ట్రావెల్ చేశారు. సి ఏమీ ప్రిపరేషన్స్ చేసుకోలేదు లేదా సమ్ ఇబ్బందులు, సో తనకి రిజర్వేషన్ దొరకలేదు, టికెట్ దొరకలేదు. కొంత దూరం బస్, కొంత దూరం ట్రైన్, సమ్ అదర్ మీన్స్ వాక్ చేసి అలా మొత్తానికి డెస్టినేషన్ చేరారు. సో ముగ్గురు ABC ముగ్గురు డెస్టినేషన్ చేరారు. హూస్ జర్నీ ఈజ్ కంఫర్టబుల్? Yes, journey is comfortable. Means here we have seen the process, the way of the journey. Okay, now let me explain the state of mind with which they are traveling. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి ఉద్యోగం పోయి వాళ్ళ ఆవిడతో డైవోర్స్ తీసుకోవడానికి కోర్టుకు వెళ్తున్నాడు. దట్స్ వై హీస్ ట్రావెలింగ్. బి ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాడు ఫేస్ చేయడానికి, జాబ్ లేదు, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాడు. సి మంచి జాబ్ వచ్చింది, వెళ్ళి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి, ఫ్రెండ్స్కి, గర్ల్ ఫ్రెండ్కి చెప్పడానికి వెళ్తున్నాడు. నౌ టెల్ మీ హూస్ జర్నీ ఈజ్ హ్యాపీ? మరి ఇందాక కాదన్నారు. సో నౌ లెట్ మీ రిలేట్ దిస్ టు యూ. క్యాండిడేట్ ఇక్కడున్న యూజీ 3 ఏళ్ళు, పీజీ 2 ఏళ్ళు, 5 ఏళ్ళు ఆడుతూ పాడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ గడిపేసి కంఫర్టబుల్గా, బికాస్ దేర్ ద జర్నీ ఈజ్ కంఫర్టబుల్, ఆడుతూ పాడుతూ గడిపేసి కంఫర్టబుల్గా డెస్టినేషన్ రీచ్ అయిపోయారు. బి ఓకే క్లాసులు అటెండ్ అయ్యారు,
టీచర్ ఎంత చెప్పారో అంతే కొలిచినట్లుగా చదివి డిగ్రీ పీజీ పూర్తి చేశారు, 5 years కంప్లీట్ చేశారు. వేరాస్ సి జర్నీ ఎంత కష్టంగా ఉందో ఇక్కడ కూడా క్లాస్లో టీచర్ చెప్పింది చదువుతూ, చెప్పనిది కూడా చదువుతూ, పక్కవి నేర్చుకుంటూ, స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ, అదర్ సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ లాంటివి చేస్తూ జర్నీని పూర్తి చేశారు. సో మన రామచంద్ర సార్ లాంటి వాళ్ళు క్యాంపస్ డ్రైవ్ పెట్టారు. సో అందరూ ముగ్గురు వెళ్ళి క్యాంపస్ డ్రైవ్కి అటెండ్ అయ్యారు. ముగ్గురికి జాబ్ వచ్చింది. బికాస్ మన డిపార్ట్మెంట్స్లోగో ఏంటి 100% ప్లేస్మెంట్స్. సో ముగ్గురికి జాబ్ వచ్చింది. ఏకి జాబ్ వచ్చింది, ఏదో చిన్న మార్కెటింగ్ దానిలో చేరారు సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా. బీకి జాబ్ వచ్చింది, మేబీ అ లిటిల్ హయ్యర్ దాన్ ఒక సేల్స్ మేనేజర్గా. ఏకి జాబ్ వచ్చింది బికాజ్ ఆల్రెడీ మంచి క్వాలిఫికేషన్ ఉంది, మంచి స్కిల్స్ ఉన్నాయి, మంచి అకాడమిక్ రికార్డ్ ఉంది. సో వాళ్ళిద్దరికన్నా మంచి జనరల్ మేనేజర్ జాబ్ వచ్చింది. ఓకే, ముగ్గురికి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి, లైఫ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఏ ఈజ్ లీడింగ్, ఆ వచ్చిన చాలని డబ్బులతో లైఫ్ని లీడ్ చేస్తున్నారు. బి ఈజ్ ఓకే, మిడిల్ క్లాస్. వాట్ అబౌట్ సి? హౌ ఇట్ విల్ బి? మాట్లాడండి. ఇజ్ ఇట్ కంఫర్టబుల్ ఆర్ నాట్? కదా. సో వాట్ యూ వాంట్ టు చూస్? ఇట్ ఈస్ 5:50. మీ కాలేజీలో ఉన్న 5 ఏళ్ళు యూజీ పీజీ మీరు కష్టపడి మీ ఎఫర్ట్స్ని పెడితే రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ 50 years మీరు సుఖపడతారు. కాలేజీలో ఉన్న 5 ఏళ్ళు ఆడుతూ పాడుతూ ఏముందిలే లైఫ్ అనుకుంటే, అఫ్కోర్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి లైఫ్ ఉంటుంది, బట్ నెక్స్ట్ 50 years కాంప్రమైజ్ అవుతారు. చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. వాట్ యూ వాంట్? ఏది కావాలి? మాట్లాడండి. మరి మీరు అలా ఉన్నారా? అట్లీస్ట్ వేకప్ నౌ. స్టడీయింగ్ ఎట్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ రాజమండ్రి ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. ఇక్కడ సీట్ తెచ్చుకోవడం అనేది మంచి, ఆల్ ద లెక్చరర్స్ దే ఆర్ డెడికేటెడ్, కాంపిటెంట్. మరి దీన్ని ఉపయోగించుకొని మన ఇంట్లో మంచి టీవీ ఉంటుంది, దాన్ని మీరు ఆన్ చేయకుండా డబ్బాలో పెట్టేసి పెడతారా? పెట్టరు. ఇంకేదో రిసోర్స్, మంచి ఫోన్ మీ చేతిలో ఉంది, వాడుకోకుండా పెడతారా? మరి వై నాట్ యు ఆర్ యూజింగ్ యువర్ కాలేజ్? వై నాట్ యు ఆర్ యూజింగ్ యువర్ ఫ్యాకల్టీ, దే రిసోర్సెస్? కదా, ఇక్కడ ఇంత రిసోర్స్ఫుల్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, ఇంత రిసోర్స్ఫుల్ ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి, ఇంత మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది. దీన్ని యూజ్ చేసుకోండి, మీ లైఫ్లో మీరు ఎదగండి. సీ ద ఎఫర్ట్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రిజల్ట్స్. ఎంత శ్రమ పడితే అంత రిజల్ట్స్ వస్తాయి. మనం శ్రమ పడకుండా గాల్లో దీపం పెట్టి రావాలి అంటే రాదు. ఆఫ్టర్ ఆల్ ద లక్ ఫేవర్స్ హూ వర్క్స్ హార్డ్. కదా. సో జస్ట్ గ్రో యువర్ లైఫ్. దీన్ని వాడుకోండి. మీ జీవితంలో ఎదిగి మంచి గ్రేట్ పొజిషన్లో ఉన్న అలుమ్నీలా తిరిగి రండి. నిన్ననే కదా తిరుమల కంపెనీస్ డైరెక్టర్ గారు వచ్చి 28 లక్షలతో ఈజ్ అన్ అలుమ్నీ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్. మీ కాలేజీలో ఒక బిల్డింగ్కి శంకుస్థాపన చేశారు. నిన్న ఒక న్యూస్ చూసుంటారు, గోపాలకృష్ణ అని ఒక అతను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో హీజ్ ఎక్స్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డివిజన్ 5 కోట్లు ఇచ్చారు. సో మీరు ఇక్కడ చదువుకొని పెద్ద పొజిషన్స్కి, మాకన్నా మంచి పొజిషన్స్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అలుమ్నీగా ఇక్కడికి తిరిగి రండి. అండ్ రిగార్డింగ్ దిస్, ఆల్రెడీ ఈ కాలేజ్కి నేను ఇంతకుముందు చాలాసార్లు వచ్చాను, బట్ బయోటెక్నాలజీ రిలేటెడ్ ఇక్కడ కూడా నేను ఫోల్డ్ స్కోప్ అన్న దాని మీద వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేశాను రాజమండ్రి కాలేజీలో. మేబీ ఇన్ 2018లో అయి ఉండొచ్చు. జువాలజీ డిపార్ట్మెంట్ తరపున చేశాను, బట్ దట్ వాజ్ స్పాన్సర్డ్ టు మీ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు నేను అప్లై చేశాను. ఈ ఫోల్డ్ స్కోప్ అనేది యాక్చువల్గా అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు డీబీటీ అండ్ సైన్స్ కాబట్టి జస్ట్ చెప్తున్నా. ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్ ఇన్వెంటెడ్ బై అన్ ఇండియన్. మన ఇండియన్లో మనుప్రకాష్ అని ఒక అతను దాన్ని ఇన్వెంట్ చేశారు. హీజ్ అన్ ఇండియన్.
తను ఐఐటి కాన్పూర్ నుంచి బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేశారు. దెన్ ఎంఐటీలో ఫిజిక్స్లో డాక్టరేట్ చేశారు. సో కంప్యూటర్ సైన్స్ నుంచి ఫిజిక్స్, నౌ వర్కింగ్ యాజ్ అ ప్రొఫెసర్ ఇన్ బయోమెడికల్ ఆఫ్ స్టాన్ఫర్డ్. సో లుక్ ఎట్ ద ప్రొఫైల్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఫిజిక్స్, బయాలజీ. సో తను ఈ టూల్ని ఇన్వైట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇది మీరందరూ బయాలజీ రిలేటెడ్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఇట్స్ ఎ పేపర్ మైక్రోస్కోప్. మనం అప్ టు 5 మైక్రాన్స్ వరకు దానిలో చూడొచ్చు, వీడియోస్ తీయొచ్చు, ఫొటోస్ తీయొచ్చు. సో దట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ టూల్. దీంతో పాటు తను పేపర్ ఫ్యూజ్ అని ఇంకోటి కూడా తయారు చేశారు. మనం సెంట్రిఫ్యూజ్ చూస్తూ ఉంటాం. ఈ ఫోల్స్కోప్తో మీరు మన పెరుగులో ఉన్న లాక్టోబాసిల్లస్ దాని మూవింగ్ వీడియో తీయొచ్చు. అండ్ ఇందాక మీరు చూసారు మేడం చెప్పిన దానిలో డీడీ కోసంబి అవార్డ్ అని. యాక్చువల్గా అది ఎలా వచ్చిందంటే నేను ఈ ఫోల్స్కోప్ వీడియోస్ ఫేస్బుక్లో పెట్టాను, నా ఫేస్బుక్లో. ఆ వీడియోస్ చూసి హోమీబాబా సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ TIFR ముంబై వాళ్ళు నన్ను పిలిచారు అక్కడ వర్క్షాప్ చేయమని ఫోల్స్కోప్ మీద. సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద టూల్. ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ టూల్. దాంతో మనం చాలా మనం ఇంతకుముందు చూడని సైన్స్ని కూడా చూడొచ్చు. సో మీరు దాన్ని ఉపయోగించుకొని రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ టూల్. అలానే తను ప్రకాష్ ల్యాబ్స్ అని ఉంటుంది స్టాన్ఫోర్డ్, చూడండి. మనం వాళ్ళతో స్లోగా కొలాబరేషన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. హీ ఈజ్ వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే ఫోల్స్కోప్లో మేము పెట్టిన వాటికి ఆయన వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతారు. ఫేస్బుక్లో కానివ్వండి, దానికి సెపరేట్ వెబ్సైట్ ఉంది మైక్రోకాస్మాస్ అని, దానికి కూడా. నేను మన SRR కాలేజ్ విజయవాడలో వర్క్షాప్ చేస్తూ ట్రై చేద్దామని డ్రైనేజ్ వాటర్ తెచ్చి ఫోల్స్కోప్లో పెట్టి చూసాం. సో అందులో మేము వీడియో రికార్డ్ చేసాము. ఏంటంటే మనకి బ్యాక్టీరియా డిఫరెంట్ ఉంటాయి, కోకై, స్పైరల్, బాసిల్లస్, ఆల్ 3 లైవ్ మూమెంట్ రికార్డ్ చేసాం. ఆ వీడియోని ఫేస్బుక్లో పెడితే దానికి ఆయన ఇచ్చిన కామెంట్ ఏంటంటే, వావ్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ దిస్ ఐ హ్యావ్ ఇన్వెంటెడ్ దిస్ టూల్ అని ఇచ్చారు. సో కదా, ఒక ఇన్వెంటరు అంత బాగా రెస్పాండ్ అవుతారు, అది ఆయన గ్రేట్నెస్, మనది కాదు. సో ఆయన సెకండ్ టూల్ ఏంటంటే మనకు ఉపయోగపడేది పేపర్ ఫ్యూజ్. ఈ పేపర్ ఫ్యూజ్ని మనం చిన్నప్పుడు, అంటే మీ జనరేషన్ నాకు తెలీదు, మా జనరేషను మన నోట్బుక్స్కి పైన కింద థిక్ కట్టలు ఉంటాయి. ఆ అట్టని కట్ చేసి దానికి ఒక హోల్ చేసి దారం కట్టి ఇలా ఆడతాం. మీరు ఆడుకుంటున్నారేమో నాకు తెలీదు. సో సేమ్ ప్రిన్సిపల్, మనకి 2 పేపర్స్ని పెట్టి మధ్యలో క్యాపిలరీ ట్యూబ్ని పెడతారు. మనం ఏది సెంట్రిఫ్యూజ్ చేయాలో లిక్విడ్ ఆ క్యాపిలరీ ట్యూబ్లోకి తీసుకొని కాసేపు ఇలా ఆడుకుంటే దట్స్ అ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ కాయిలింగ్. మన సెంట్రిఫ్యూజ్ RPM 10,000, 12,000, 15,000 ఉంటాయి, వేరేజ్ అక్కడ ఇట్స్ మోర్ దెన్ 1 lakh. సో వెంటనే సెంట్రిఫ్యూజ్ జరుగుతుంది. అలా కూడా అంటే హీ బిలీవ్ ఇన్ ఫ్యూగల్ సైన్స్. దానికి ఈ ఫోల్స్కోప్కి ఆయన పెట్టిన పేరు $1 మైక్రోస్కోప్. మన అమెజాన్లో అన్నిటిలో దొరుకుతుంది. మీరు ఒక సినిమా మానేస్తే ఒక ఫోల్స్కోప్ కొనుక్కోవచ్చు, మీరు దాని మీద ఇవి చేయొచ్చు, పేపర్ కూడా పబ్లిష్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో సైన్స్ అనేది, వాట్ ఈజ్ సైన్స్? మన కాలేజీలో ఆర్ట్స్, కామర్స్, సైన్స్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, అంతేనా? ఎస్ ఆర్ నో? అంతేనా? మన కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, బాటనీ, జువాలజీ, మ్యాథమెటిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇవి సైన్స్ కదా, అవునా కాదా? అవును కదా? చాలామంది అవునని అంటున్నారు. ఇట్స్ నాట్ దాట్. సైన్స్ ఈజ్ అ స్టడీ, ఎక్స్ప్లోరేషన్. ఇఫ్ ఇవి సైన్స్ అయితే వాట్ అబౌట్ సోషల్ సైన్సెస్, వాట్ అబౌట్ పొలిటికల్ సైన్సెస్? సో సైన్స్ ఈజ్ అ స్టడీ, ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ న్యూ థింగ్స్. సో మీరు ఈ సైన్స్ని మీకు చూస్తే మీ జూనియర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా. ఇందాకనే మేడం చెప్పారు, జెనెటిక్ డిజార్డర్సు, మేనరికాలు, ఇలాంటివి. మీరు రకరకాల, సపోజ్ మీ దగ్గర మీ కాలేజ్ స్ట్రెంత్ 6,000, ఫస్ట్ ఇయర్స్ 2,000 ఉంటారు. కాలేజ్ యాజ్ ఎ సచ్ లేదా డిపార్ట్మెంట్స్ యాజ్ ఎ సచ్ ఒక టాపిక్ని తీసుకొని, ఒకే టాపిక్ని మీరు ఒక క్వశ్చనీర్ తయారు చేసి ఈ 2,000 మంది, 2,000 విలేజెస్, లేకపోతే కనీసం 1,500 విలేజెస్ ఉంటారు కదా. కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ మీరు అందరు చేశారా? ఓకే, సో దాదాపు 1,500 విలేజెస్లో సేమ్ క్వశ్చనీర్ని
ఈ సేమ్ మేబీ ఈ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ మీదనో లేదో ఇంకేదో టాపిక్ తీసుకుంటే దాని మీదనో స్టడీ చేస్తే యువర్ కాలేజ్ కెన్ పబ్లిష్ అ బ్యూటిఫుల్ పబ్లికేషన్స్. సో ఆ లైన్స్లో ఆలోచించండి. యూటిలైజ్ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ యాజ్ ఎ టూల్ టు ఎన్హాన్స్ ద రీసెర్చ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ టు ప్రిపేర్ ద పబ్లికేషన్స్ ఫర్ ద ఫ్యాకల్టీ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టూడెంట్స్. సో అట్లా మీరు బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా మనకి టిఐఎఫ్ఆర్ ముంబై దాని ఒక వింగ్ ఉంది, హోమీ బాబా సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు. అక్కడ క్యూబ్ అనే ఒకటి ఉంటుంది. క్యూబ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫిజికల్ ఎంటిటీ, ఇట్స్ ఎ వర్చువల్ ఎంటిటీ. కొలాబరేటివ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ బయాలజీ ఎడ్యుకేషన్. ఈ క్యూబ్లో అక్రాస్ ద కంట్రీ పిల్లలు ఇంటరాక్ట్ అయి రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ స్లోగన్ ఏంటంటే వి బిలీవ్ ఇన్ సోఫిస్టికేటెడ్ మైండ్స్ బట్ నాట్ ఇన్ సోఫిస్టికేటెడ్ ల్యాబ్స్ అంటారు. క్యూబ్ ల్యాబ్స్ని వాళ్ళు కిచెన్ ల్యాబ్స్ అంటారు. చిన్న చిన్న వాళ్ళ ఇంట్లో సింపుల్ కిచెన్లో వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు. దానికి అక్కడ ప్రొఫెసర్ నాగార్జున గారు వీళ్ళు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీ కాలేజ్లో ఒక క్యూబ్ వింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ. సో వాళ్ళు డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ మీద రీసెర్చ్ చేసి ఎవ్రీడే మనకి ఇప్పుడు పోస్ట్ కరోనా, ఇంతకుముందు క్యూబ్ మీటింగ్స్ ఫిజికల్గా జరిగేవి. పోస్ట్ కరోనా ఎవ్రీడే క్యూబ్ చాట్శాల అని జరుగుతుంది ఈవినింగ్ ఆన్లైన్లో. సో అందులో అక్రాస్ ద కంట్రీ పిల్లలందరూ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాళ్ళ రీసెర్చ్ని షేర్ చేస్తూ ఉంటారు, మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడున్న ప్రొఫెసర్స్. అలా పిల్లలు మంచి మంచి ఇంటర్నేషనల్ పబ్లికేషన్స్ కూడా చేశారు. సో మీరు దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు బయాలజీ. క్యూబ్ అంటే కొలాబరేటివ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ బయాలజీ ఎడ్యుకేషన్. సో మీరు అలా స్టార్ట్ చేసి యూ కెన్ ఎన్హాన్స్ యువర్ స్కిల్స్ ఇన్ సైన్స్. అట్లానే మేడం ఇందాక మేబీ నెక్స్ట్ టాక్ కూడా ఉంది. దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు బయోటెక్నాలజీ. సపోజ్ ఈ కాలేజ్లో నెక్స్ట్ ఇయర్, బికాస్ మీరు స్టూడెంట్స్, వాళ్ళ పల్స్ మీకు తెలుసు, బీఎస్సీ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ పెడితే ఎలా ఉంటుంది? వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్? బీఎస్సీ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ యాజ్ అ సింగిల్ మేజర్ ప్రోగ్రామ్. మాట్లాడండి. ఓకే, మరి నాకేమో నేను ఊహించినంత రెస్పాన్స్ రాలేదే. మీకు తెలుసా బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అంటే ఏంటో? ఇట్ ఈస్ అ కంప్యూటేషనల్ బయాలజీ. మీరు మాట్లాడే ప్రోటియోమిక్స్, జీనోమిక్స్, లేకపోతే సీక్వెన్స్, ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్, ఇవన్నీ కూడా మనకి అందులో నేర్పుతారు. సో ప్రాబబుల్లీ మనకి సెక్టార్ స్కిల్ కౌన్సిల్స్తో మీ కాలేజ్లో లాజిస్టిక్స్ ఉంది. ఆల్రెడీ 2 బ్యాచెస్ స్టూడెంట్స్ కూడా వెళ్ళిపోయారు. 3rd బ్యాచ్ ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నారు. అండ్ దాంతో రిటైల్ కూడా పెట్టారు. ఆ సెక్టార్ స్కిల్ కౌన్సిల్స్లో ఇంకో కౌన్సిల్ ఉంది, LSSCC, లైఫ్ స్కిల్స్ సెక్టార్ స్కిల్ కౌన్సిల్. సో మనం దాంతో కొలాబరేట్ అయ్యి వీ కెన్ స్టార్ట్ బీఎస్సీ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్. మేబీ ఇఫ్ జస్ట్ డూ సమ్ నీడ్ అనాలిసిస్, if the students are willing, because that is going to be the future of biology. ఉంటే మనం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ, ఎందుకంటే మన కమిషనర్ గారు ప్రతిదీ కూడా పిల్లలకి ఏది అవసరం, వాళ్ళు ఏం చేస్తే బాగా రీసెర్చ్ అవకాశాలు ఉంటాయి, లేకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎవెన్యూస్ ఉంటాయని చూసి ఎంకరేజ్ చేస్తారు. కాబట్టి అలా కనుక పిల్లలకి డిమాండ్ ఉంటే స్టాఫ్ వాళ్ళ స్కిల్స్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకొని టీచ్ చేస్తే మీకు మంచి ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి. డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ రెడీ టు శాంక్షన్ బీఎస్సీ బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఎట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ రాజమండ్రి. మేబీ ఇంకెక్కడా లేదేమో, ఉందమ్మా ఎక్కడన్నా? ఓకే, సో మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు. మీరు ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. సిలబస్ చూసి BOS అన్నీ కూడా యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. సార్ ఎప్పుడు కూడా నో అనరు, మేబీ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్. సో స్టూడెంట్స్, మీరు ఆల్రెడీ చాలామంది పీజీలో ఉన్నారు. ఐ డోంట్ నో వాట్స్ యువర్ లైఫ్ గోల్స్ ఆర్, బట్ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ టు సెట్ యువర్ గోల్ అండ్ మేక్ ఎ పాత్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ లైఫ్. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. యూజ్ సైన్స్, లెర్న్ సైన్స్ అండ్ యూటిలైజ్ దిస్ యాజ్ ఎ టూల్ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ సెల్ఫ్. థ్యాంక్ యూ.
Thank you, Madam Garu. So, very good motivational speech. And also, I extend my thanks for guiding us to go for bioinformatics. Suppose if you initiate that course, we are the first in the state of Andhra Pradesh. Yeah, that's definitely, it has its own impact, because you know nowadays physics with computer science, chemistry with computer science, and biology with computer science is also is nothing but bioinformatics. For suppose in case of physics, computational physics, what we are what the physicist we are expecting the results. So with a computer we can generate simulations and all, and once we get the model results, then we are going for experimentation. So before going for the experiment, if you have an idea what is going to be outcome, what is going to be the outcome, if you know it, then we can reduce the cost also. So especially physicists, they invest crores of rupees for develop an instrument. Finally, if we develop and then if it is not work out or turn out what we want, definitely it's a wastage of money. So first of all, the physicist has to go through different computational technologies, and by that we understand what we are going to expect. So then go for the exact replica of that particular computational images and everything with the experimentation, then that would be a good thing. So like that in physics and chemistry also, and now it's a biology. So botany, zoology and whatever it is, biology, biotechnology, microbiology, these four groups combined with the computers, then definitely it has its own impact. So that's what we call it as a bioinformatics. It's a good course, and yeah, madam also just told to me lot of job opportunities are there for this particular GVKA projects and all. They are recruiting these bioinformatics students. So that's a good thing. If we can collaborate with Life Skill Sector Council, Yeah. they'll provide 1 year apprenticeship. Yes, Automatically they'll absorb. exactly. Like logistics. Yes. Madam, shall we go for felicitation now or no? It's yeah. After felicitation is there? Yeah. So after felicitation, the stage is set for the internal speakers topic as a lecture. So Anusha madam, this is cross-cutting issues in genomics technology for crop improvement. So that's the topic. Yeah. So please, I request Dr. Tulsi madam, please come and accept our felicitation. It's a token of respect and love to you, madam. Please, I request all faculty members, please come onto the stage. Srinivas garu and other faculty members, please come. సో ఈ మోడల్స్ చూసి ఈరోజు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేయమన్నారు. వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రైజ్ అది ఇస్తా అన్నారు. మొన్న మేడం ప్రిన్సిపల్ మేడం వచ్చారు. Please maintain silence.
Now the felicitation for our beloved principal, the man behind this event, and in front of the event also, on all sides rather. Sir, kindly take the seat for felicitation. Students, please keep quiet. And it's the time to felicitate our HOD, Department of Biotechnology, Government Autonomous College, Rajahmundry, Dr. B. Nageshwari, Madam. Madam, please. హలో స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా క్లాప్స్తో మేడం గారిని ఈ ప్రోగ్రాము ఏర్పాటు చేయడానికి తెర వెనుక కృషి చేసింది మన అనుష మేడం. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ అనమాట. మన కాలేజీలో ఇలా పాపులర్ లెక్చర్ సిరీస్ కండక్ట్ చేయడం అనేది. సో ప్రిన్సిపల్ గారి గైడెన్స్లో, నాగేశ్వరి మేడం గైడెన్స్లో అనుష మేడం గారు ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ని మన కాలేజీలో కండక్ట్ చేస్తున్నారు.
పెట్టినట్టు స్కోప్ మనం పెట్టినట్టు లేదు. ఓకేనా బాబా? Now I call upon Paunashri to introduce today's speaker. A very satisfying good morning to all the dignitarians on the dais and off the dais, faculty, staff and my dear students, friends. I, Paunshri from final year BBC Agro. Today's task of introducing our speaker is a assuring privilege to me. As our speaker, Dr. K. Anusha Madam is our young and brilliant speaker who is the most dedicated workaholic, at the same time students friendly ma'am who is down to earth in mingling with us. We the students of biotechnology are extremely overwhelmed to have ears on ma'am's talk, as she is such strongest woman hails, born at Machilipatnam, who overcome the greatest hurdles all the time and reached this position by completing UG and PG in Acharya Nagarjuna University in Biotechnology, B.Ed in Krishna University, recruited directly as DL in PR Degree College in 2018, and acted head of the department at Biotechnology, and then joined in VSR Government Degree College, MUVA in 2018 till 2023. In 2023, August, Madam joined in our college, that is Government College Autonomous Rajahmundry, and completed her PhD in December 2023 from Krishna University on the topic microbial interactions influencing the emergence of pathogenic Vibrio in seafood. I request Dr. K. Anusha Madam to deliver her lecture. Thank you.
12 అయిందా? A very good afternoon to you all. Sorry for the delay. Thank you. Please keep quiet. And today's topic is cross-cutting issues in genomic technologies for crop improvement. So already from 3 days we are conducting this popular lecture series on different topics, and today it's the turn to internal speaker. So my topic is on the genomic technologies. So while we go through the genomic technologies, first we have to know what is a genome. Srihari, మనం ఏం ఈ సైడ్స్ అంటే వస్తుందా? రావట్లా. Before to know about the genome, first we have to know some basic knowledge about the from where the genome is, what we call the genome and what is present in the genome. What is the basic molecule present in the genome? So in this context, first we have to know about the DNA molecule. So you all well versed with the DNA molecule, right? So DNA molecule, DNA means, what's the DNA? Deoxyribonucleic acid. So deoxyribonucleic acid is one of the nucleic acid. Along with this DNA we have some other nucleic acid molecule is present, that is the RNA. But maximum of the living organisms, when we left the viruses, all the living organisms in this nature accommodate DNA as a genetic material. Right. Genetic material means it is a material which moves from one generation to the another generation. So it is a material, it moves from one generation to another. So we call it as a genetic material. We are getting characters from our parents, right? How we are getting characters? We are getting some properties from our parents in the form of documents, right? How we get characters from the parents? How we are formed? We are just taking DNA from our parents. We are taking half set of DNA from mother and half set of DNA from father, and because of this diploid nature, a complete genome is formed. DNA is a thread-like material, we already know that, and it is a double-stranded material which is made up of nucleotides. What are the nucleotides present in the DNA? Adenine, guanine, cytosine, thymine. Right? And these are the nucleotides and the nitrogen bases which are involved in the structure of DNA. Can anyone say the total DNA is useful to humans? When we take a human cell, our cell consists of a nucleus. Inside the nucleus we have DNA. Is it total DNA involves in the expression of characters of a cell? No. Only some parts of DNA involved in the expression of characters. How the characters are expressed? Characters are expressed in the form of a proteins, right? So from where these proteins are coded? Upon the DNA, some parts of the DNA acts as a gene, and that part of DNA, from that part of DNA we get a protein, and it, just like a scanner. మనం ఎక్కడికన్నా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ బయట మనం సూపర్ మార్కెట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా ఒక వస్తువుని కొన్నాం అనుకోండి, బిల్లింగ్ ఎలా వేస్తారు మనకి? దే స్కాన్ ద కోడ్ని స్కాన్ చేసినట్టు. అలాగే డిఎన్ఏ మీద ఉన్న న్యూక్లియోటైడ్స్ నుంచి మనకి ఎంఆర్ఎన్ఏ వస్తుందండి. ఆ ఎంఆర్ఎన్ఏ అనేది స్కాన్ అయినప్పుడు
ప్రోటీన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో డిఎన్ఏ ఈజ్ నాట్ టర్నింగ్ ఇన్ టు ద ప్రోటీన్, డిఎన్ఏ జస్ట్ గివ్స్ సిగ్నల్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ protein. So this is about the DNA and this is about the gene. I already told you, not all the part of DNA involved in the expression of characters. Some parts of DNA involved in the expression of characters, that part is called as a gene. And when we take the gene manam teeskunnappudu, gene is not directly involved in the expression. Gene, before the expression of gene, it consists of a sequence called as a promoter. That promoter sequence involves in the expression of the gene. Next, chromosomes. There is a little bit confusion between DNA, gene, chromosomes, all these things, right? మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతామండి డిఎన్ఏ, జీన్, క్రోమోజోమ్. అసలు ఏంటిది? డిఎన్ఏ అంటే ఏంటి, జీన్ అంటే ఏంటి, క్రోమోజోమ్ అంటే ఏంటి? డిఎన్ఏ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదండి, సెల్ లోపల ఉంటుందండి, అందులో కొన్ని జీన్స్ ఉంటాయి, అవి ప్రోటీన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాయి, ఆ ప్రోటీన్స్ వల్ల క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఎలివేట్ అవుతాయి. మరి వాట్ అబౌట్ క్రోమోజోమ్స్? వాట్ అబౌట్ క్రోమోజోమ్స్? DNA, gene, chromosomes, all these three are not different. DNA, gene, chromosome మూడు డిఫరెంట్ కాదండి. జస్ట్ యూ ఇమాజిన్ ద థ్రెడ్ రీల్, దారపు రీల్ ఉంటుంది కదండి, దట్ ఈస్ ద క్రోమోజోమ్. ఇట్ క్యారీస్ ద DNA. ద థ్రెడ్ లైక్ మెటీరియల్ present in that reel is called as a DNA. DNA, accommodation of DNA is difficult in a tiny nucleus. చాలా చిన్నగా ఉన్న న్యూక్లియస్లో నియర్లీ 200 meters ఉన్న డిఎన్ఏ అకామిడేట్ అవ్వడం చాలా కష్టం. కాబట్టి టు అకామిడేట్ దట్ లార్జ్ డిఎన్ఏ ఇన్ ఏ టైనీ న్యూక్లియస్, ఇట్ కర్ల్స్ అరౌండ్ ద ప్రోటీన్స్ కాల్డ్ యాజ్ అ హిస్టోన్స్. హిస్టోన్స్ అనే ప్రోటీన్స్ చుట్టూ కర్ల్ అయ్యి ఒక రీల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. We call that reels as a chromosomes. DNA curls into 20, how many pairs of chromosomes are there? 23 pairs of chromosomes. Chromosomes means nothing but structures which carry the DNA. Structures which carry the DNA. But one more thing is also present in the chromosomes. Who carries the DNA in chromosomes? Proteins, histone proteins carry DNA in the form of chromosomes. Right? When you see that picture, chromosomes are arranged in pairs, right? When you take the first pair, మీరు ఫస్ట్ చూడండి, ప్రతి చోట రెండు కలిసి ఉన్నాయండి. ప్రతి చోట రెండు కలిసి ఉన్నాయి. నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, వీఆర్ గెటింగ్ డిఎన్ఏ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్. వన్ స్ట్రాండ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మెటర్నల్ అండ్ వన్ స్ట్రాండ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ పెటర్నల్. వన్ స్ట్రాండ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మెటర్నల్ అండ్ వన్ స్ట్రాండ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ పెటర్నల్. సో అలా మనకి హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి పెయిర్ అయ్యి 23 pairsగా ఉంటాయి. దీస్ 23 pairs, ఇన్ దీస్ 23 pairs, 22 pairs ఆర్ ద autosomes and one pair is a allosome. 22 pairs of chromosomes are same in both the genders. One pair of chromosome varies, that is a allosome. Females carries XX, males carries XY. So DNA, gene, chromosome, both all these three are not different. Okay, all these three carries DNA. The basic structure of a gene and a chromosome is a DNA. Now what is genome? మరి జీనోమ్ అంటే ఏంటి? డిఎన్ఏ చూసాము, జీన్ చూసాము, ఇంకా క్రోమోజోమ్ చూసాము. Now genome. What is genome? Chromosomes, I have one question. Is chromosomes present in bacterial cell, or is chromosomes present in prokaryotic cell?
ప్రొకారియోటిక్ సెల్లో క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయా? ప్రొకారియోటిక్ సెల్లో క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయా? ఉండవు. నో. Only eukaryotic cells consists of chromosomes. That much of complexity is not present in the prokaryotic cells. Prokaryotic cells lo anta complexity undadandi. Just that thread-like DNA material curls around itself in a form of a genome. We call that it as a prokaryotic genome. Genome means the total haploid complement of a cell. What is haploid and what is diploid? What is haploid and what is diploid? When you see this picture, right, I already told you the chromosomes are arranged in pairs. Pairs in the sense one is, we are carrying one from one parent and another from another parent. Both are homologous. When you separate those homologous chromosomes, okay, 23 pairs get separated into 23 plus 23. One set of chromosome we call it as a haploid. When these two sets combine into a pair, we call it as a diploid. Right, here the chromosomes are in a diploid condition. What I am telling to you, the chromosomes, when these chromosomes are in haploid complement, then we call it as a genome. Or simply we can say the total genetic material of a cell is called as a genome. సెల్లో ఉండే, న్యూక్లియస్లో ఉండే జెనెటిక్ మెటీరియల్ మొత్తం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా జీనోమ్ అని అంటాము. ఇన్ పర్టిక్యులర్ మనం మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు జీనోమ్ అని దేన్ని అంటాము అని అంటే ఓన్లీ ద హ్యాప్లాయిడ్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ సెల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ genome. So how many types of genomes are there? There are two types of genomes, prokaryotic genome and a eukaryotic genome. Prokaryotic genome means the genome which is present in the prokaryotes, means the DNA which is present in the prokaryotes. Prokaryotes ante meeku telusu kada, bacterial cells, single unicellular bacterial cells come under the category of prokaryotes. Pro, what is meaning of pro? Prokaryo. Pro means before, karyo means nucleus. మనకి బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఉంటుందండి. ఈ నేచర్ అనేది అసలు ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అయింది అంటే మనం 4 కాంపోనెంట్స్లో చెప్తాము. ఎలా చెప్తామంటే ఫస్ట్ ఎయిర్ ఫామ్ అయింది, అట్మాస్ఫియర్, రాక్. చెప్పండి, తెలీదా? వాట్ ఆర్ ద 4 స్పియర్స్? ఇది వాయిస్ వస్తుంది బాగా. ఎయిర్ ఫామ్ అయింది, అట్మాస్ఫియర్ కదండి. వాటర్, హైడ్రోస్పియర్, రాక్, లిథోస్పియర్. దెన్ లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్, బయోస్పియర్. లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు అది ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అయిందంటే, లైఫ్ ఎంత వండర్ఫుల్ థింగ్ అంటే సింగిల్ సెల్గా ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిందంటండి. అంటే ఇట్ జస్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ సెల్ మెంబ్రేన్, genetic material, cytoplasm. A liquid like material which present inside the cell assist for metabolic reactions, and DNA is a master which involves in the regulation of characters. అంటే జస్ట్ ఈ 3 కాంపోనెంట్స్తోనే సెల్ అనేది స్టార్ట్ అయింది, లైఫ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. జస్ట్ దట్ థ్రెడ్ లైక్ మెటీరియల్, లిక్విడ్ అండ్ సెల్యులార్ మెంబ్రేన్. అక్కడి నుంచి సింగిల్ సెల్యులార్స్ నుంచి కొంచెం కాంప్లెక్స్ సింగిల్ సెల్యులార్స్, అంటే దాని చుట్టూ సెల్ వాల్ రావడం, కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్తో సెల్ వాల్ ఫామ్ అవ్వడం, లోపల సెల్ ఆర్గానెల్స్ పెరగడం. ఆ తర్వాత సింగిల్ సెల్యులార్ ప్రొకారియోట్స్ నుంచి సింగిల్ సెల్యులార్ యూకారియోట్స్ వచ్చినాయి, సింగిల్ సెల్యులార్ యూకారియోట్స్ నుంచి మల్టీ సెల్యులార్ యూకారియోట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయినాయి, రైట్? సో ఆ మల్టీ సెల్యులార్ ప్రొకారియోట్స్ అంటే ఎవరో కాదండి, మనమే. వీఆర్ ద మల్టీ సెల్యులార్ యూకారియోట్స్, సారీ మల్టీ సెల్యులార్ యూకారియోట్స్. మనమంటే మన ఒక్కలమే కాదు, ప్లాంట్స్ కూడా మల్టీ సెల్యులార్ యూకారియోట్స్.
లైఫ్ ఇలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతా వచ్చిందండి. అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు డిఎన్ఏ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ జస్ట్ ఎ థ్రెడ్ లైక్ మెటీరియల్. ఇట్ డజంట్ కవర్డ్ విత్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ మెంబ్రెయిన్. కానీ అది ఇవల్యూట్ అవుతూ ఉండగా డిఎన్ఏ కూడా బాగా తెలివి మీరిపోయి సెల్ చుట్టూ నా సెల్ మెంబ్రెయిన్, నా చుట్టూ వద్దా? వై? బికాస్ ఐఎమ్ ద మాస్టర్ హియర్, ఐఎమ్ గివింగ్ సిగ్నల్స్ టు ద సెల్. అసలు సెల్కి సిగ్నల్స్ ఇచ్చేది నేను, నాకు ఛాంబర్ ఉండొద్దా అని చెప్పి ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫార్మింగ్ అ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అరౌండ్ ఇట్. ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాస్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్. It consists of a liquid like material, and in the third stage it forms another layer around it. Tana chuttu tanu inkoka protection chesukodam start chesinది. That layer is called as a nuclear membrane. What we call that layer? Nuclear membrane. Good. Nuclear membrane. When the DNA is covered with the nuclear membrane, we simply call it as a nucleus. మన కాలేజీలో లేదండి ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాము, ఒక రూమే కట్టాం పెద్దది, హాల్ అంటాం. తర్వాత దాన్ని ఒక పార్టీషన్ ఇచ్చాం, ఒకటి హాల్ అంటాం, ఒకటి రూమ్ అంటాం. దానికి ఇంకొక పార్టీషన్ ఇచ్చాం, హాల్ అంటాం, రూమ్ అంటాం, కిచెన్ అంటాం. అలాగే ఎప్పుడైతే ఈ డిఎన్ఏ చుట్టూ మెంబ్రెయిన్ని ఫామ్ చేసుకుందో we separately call it as a nucleus. Nucleus means nothing but it is a structure which consists of a genetic material. Around it another membrane is present. ప్రొకారియోట్స్ యూకారియోట్స్ ఎలా ఎవాల్యూట్ అయినాయి అనేది చెప్తున్నానండి. సో ప్రొకారియోట్స్ ప్రిమిటివ్ ఆర్గానిజమ్స్, స్టార్టింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కాబట్టి పాపం వాటి దగ్గర క్యారియో అంటే క్యారియో అంటే తెలుసా? ఏంటి క్యారియో అంటే? వాట్ వి కాల్ ద క్యారియో? న్యూక్లియస్. చెప్పండి గట్టిగా, కరెక్ట్గా చెప్తున్నారు. న్యూక్లియస్ అనే స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవడం కన్నా ముందే ఉన్నాయి కాబట్టి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రోకారియోట్స్. కంప్లీట్గా న్యూక్లియస్ వచ్చేసింది కాబట్టి యూకారియోట్స్. యూ మీన్స్ ట్రూ క్యారియోట్స్. మున్న కొందికి సొఫిస్టికేషన్ పెరుగుతూ వచ్చింది కాబట్టి పాపం ప్రొకారియోట్స్ అలా సింపుల్గానే మిగిలిపోయినాయి, యూకారియోట్స్ కాంప్లెక్స్గా మారుతూ వచ్చి. అర్థమవుతుందండి? సో వెన్ వి గో త్రూ ద జీనోమ్ కాంటెక్స్ట్, genome is of two types, prokaryotes and eukaryotes. When the total DNA complement of prokaryotes is called as a prokaryotic genome and total DNA complement of eukaryotes is called as a eukaryotic genome. In prokaryotes less amount of DNA is present, so it can happily accommodate by rounding around the histone proteins simply. While we go through the eukaryotes, its complexity becomes more and more. Why? Because whenever the complexity becomes more, then the genetic material will also be more. To accommodate that more number of genetic material, it converts the DNA into chromosomes. So for the formation of chromosomes, it consists of most complexity and we need more number of proteins to coil around it. DNA యూకారియోట్స్కి వచ్చేసరికి DNA కంటెంట్ పెరిగింది, కంటెంట్ పెరగడం వల్ల దాని అరేంజ్మెంట్ మారింది. ఏ ఫామ్లో అరేంజ్ అవుతూ వచ్చిందంటే క్రోమోజోమ్స్ రూపంలో అరేంజ్ అవుతూ వచ్చింది. ఆ క్రోమోజోమ్స్ ఏదో 1-2 క్రోమోజోమ్స్ లాగా కాదు, ఎక్కువ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ కూడా పెరుగుతూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ జీనోమ్ డైవర్సిటీ. జీనోమ్ డైవర్సిటీ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా నేను, మనం వైరస్ తీసుకుంటే అందులో ఉండే జీనోమ్ ఎంతండి? 1 to 350 కిలో బేస్ పేర్స్. జీనోమ్ అంటే ఏమి లేదు, దాని సెల్లో డిఎన్ఏ ఉంటే అదే జీనోమ్, ఆర్ఎన్ఏ ఉంటే అదే జీనోమ్. అదే బ్యాక్టీరియా, ఇప్పుడే చెప్పాను నేను, బ్యాక్టీరియా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుంది, తనకు కావాల్సినట్టు అది తక్కువ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ని తీసుకుని అకామిడేట్ అయిపోయింది. So 0.5 to 13 megabase pairs for bacterial genome and 8 MB to 686 gigabases for eukaryotic
genome. This is the genome diversity. What is the first cell? What is the first cell? Cheppu Shriya. Bacterial cell, good. And what is the second cell? It always rotating from moreover 3 days here, right? What's that? Animal cell. మీరు అక్కడ పిక్చర్స్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది చూడండి. ఫస్ట్ ఉన్నది బ్యాక్టీరియల్ సెల్. దాంట్లో ఎంచక్క డిఎన్ఏ లోపల దారాలు దారాలుగా మీకు ఎల్లో కలర్లో కనబడుతుంది. తర్వాత వచ్చేసరికి యానిమల్ సెల్. న్యూక్లియస్సే హైలైట్ అవుతూ కనబడుతుంది. అంటే దాని లోపల క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ పిక్చర్ ఏంటిది? వైరస్. ఏం వైరస్ అది? కరోనా వైరస్. We are very familiar to that virus. ఎవరినైనా ఇంటికి ఇన్వైట్ చేస్తాం, దాన్ని ఒంటికి కూడా ఇన్వైట్ చేసాం, రైట్. వైరస్లో మనకి చాలా తక్కువ డిఎన్ఏ ఉంటుందండి. ఎందుకు? అది డిఎన్ఏని క్యారీ చేస్తే డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏని క్యారీ చేస్తే ఆర్ఎన్ఏ. అది ఎందుకు? మీరు ఇక్కడ డైవర్సిటీని కానీ చూస్తే అన్నిటికన్నా తక్కువ జీనోమ్ ఎవరికి ఉంది? వైరస్కి ఉంది. ఎందుకంటే వైరస్ ఎలాంటిదంటే ఇంటికి వెళ్తే చాలు, ఇప్పుడు మీలాంటిది అనమాట వైరస్. మీరేం చేయక్కర్లా, ఇంటికి వెళ్తే అమ్మన్నీ వండి పెట్టేస్తే తినేస్తారు. వైరస్ కూడా అంతే. మన బాడీలోకి వస్తే మన హోస్ట్ సెల్ మెషినరీని యూజ్ చేసేసుకుని ఎంచక్కగా బ్రతికేస్తుంది. పాపం బ్యాక్టీరియా అలా కాదు, కొంచెం ఇండిపెండెన్స్ ఎక్కువ అనమాట. దానికి తనకు తాను బ్రతకడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. మన బాడీలోకి వస్తుంది, మన న్యూట్రియంట్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది, కానీ తనకు తాను బ్రతకడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇట్ యూజెస్ ఇట్స్ ఓన్ మెషినరీ, ఇట్ యూజెస్ ఇట్స్ ఓన్ జెనెటిక్ మెటీరియల్స్, ఓన్ ప్రోటీన్స్. కానీ వైరస్ అలా కాదు, జస్ట్ వెళ్ళి ఉండడానికే కదా దానికి కావాల్సింది ప్లేస్. దాని చుట్టూ ఒక కోట్ ఫామ్ చేసుకుంటే చాలు, అది బ్రతికేస్తుంది. అందుకని లెస్ జీనోమ్ వైరస్కి ఉంటుంది. దానికన్నా కొంచెం కాంప్లెక్స్గా ప్రొకారియోట్స్ ఉంటాయి, దానికన్నా ఇంకా కాంప్లెక్స్గా నాట్ ఎట్ ఆల్ ద యానిమల్ సెల్ యుకారియోట్స్ ఉంటాయి. మీకు యుకారియోట్స్లో అమీబా, అదేంటంటే అమీబా యూనిసెల్యులార్ కదా, యూనిసెల్యులారే. యూనిసెల్యులార్స్ అన్ని ప్రొకారియోట్స్ అయిపోవు, సింగిల్ సెల్లే అది. సింగిల్ సెల్ అయినప్పటికీ దానికి ఉండే కాంప్లెక్సిటీ దానికి ఉంటుంది, దానికి ఉండే సోకు దానికి ఉంటుంది అనమాట. అంటే సింగిల్ సెల్లే కదా అని కాంప్లెక్స్గా ఉండకూడదనేమి లేదు. ఓకే, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద కింగ్డమ్ ప్రోటిస్ట్. So it is a unicellular eukaryote. Then we come into the topic that is genomics. Genomics. చెప్తారా ఎవరైనా వాట్ ఈస్ జీనోమిక్స్? అక్కడ చదవద్దండి, నేను అదే చదువుతాను కాబట్టి అక్కడ చదవకండి. జీనోమిక్స్ అంటే ఏంటో చెప్తారా? ఇంత కష్టపడ్డాను అనుకుంటున్నాను. డిఎన్ఏ చెప్పాను, జీన్ చెప్పాను, క్రోమోజోమ్ చెప్పాను, జీనోమ్ చెప్పాను. మిమ్మల్ని ఒక జీనోమిక్సే కదా అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో, అంటే నేను జీనోమ్ అని దేన్నైతే చెప్పానో ఆ స్ట్రక్చర్ని, జీనోమ్ అని ఏదైతే చెప్పానో దాని ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు థర్డ్ బీబీసీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు చూసారా, అది కాదు. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? వర్క్. అర్థమవుతుందండి? అంటే ఒక జీనోమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని, ఫంక్షన్ని తెలిపేదే జీనోమిక్స్. అర్థమవుతుందండి? లివింగ్ ఆర్గానిజం సెల్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్ని, ఫంక్షన్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదే జీనోమిక్స్. ఏమండి, జీనోమిక్స్ అనేది అంత పెద్ద యూనిట్గా మనం చెప్పుకోవాలా? దాన్ని ఎందుకు ఒక సపరేట్ సబ్జెక్ట్ చేశారు? ఎందుకు దాన్ని ఒక సపరేట్ సబ్జెక్ట్గా మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది? ఎవరన్నా చెప్తారా? ఈ భూమి మీద ఎన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయండి? చెప్పండి, ఎన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి ఈ నేచర్లో? శివచరణ్ చెప్తావా? చెప్పచ్చు, చెప్పలేం కదా. వి కాంట్ ఏబుల్ టు కౌంట్. ఎందుకని?
గబుక్కుని కౌంట్ చేసి 1,40,34,202 ఉన్నాయి అనగానే కరోనా వైరస్ మ్యూటేట్ అయిపోయి వచ్చేస్తుంది కదా. వస్తుందా రాదా? రాదా? వచ్చేస్తుంది. సో వీ కాంట్ కౌంట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్. మనం ఆర్గానిజమ్స్ని మనం ఎన్ని ఉన్నాయని కౌంట్ చేయలేం. కౌంట్ చేయలేకపోతే చేయలేకపోయాం, పక్కన పెట్టేయండి. కానీ ప్రతి దానికి దేనికి ఉండాల్సిన ఇండివిజువాలిటీ దానికి ఉంటుందండి. ఇండివిజువాలిటీ ఇన్ ద సెన్స్ దేనికి ఉండాల్సిన క్యారెక్టర్స్ దానికి ఉంటున్నాయి, ఏది ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సిన ప్రోటీన్స్ని అది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. జస్ట్ డైస్ పైన చూడండి, ఈ డైస్ పైన చూడండి, ఎన్ని రకాల ఫ్లవర్స్ కనబడుతున్నాయి. దూరం నుంచి చూసి చెప్పాలి నాకు ఒకళ్ళు, దగ్గర నుంచి చూసి చెప్పాలి ఒకళ్ళు. అంతసేపు చూడకూడదు. జస్ట్ నాకేమనిపించిందంటే, నేను ఇలా లోపలికి ఫస్ట్ డే ఇలా రాగానే నాకేమనిపించిందంటే, అబ్బా పువ్వులన్నీ చాలా బాగున్నాయి. నేను కలర్స్ అడగట్లేదు, టైప్స్. అంటే నువ్వు పర్టిక్యులర్గా చూస్తే తప్ప దాలియాకి క్రైజాంతిమంకి తేడా తెలియట్లా, అవునా కాదా? ఇక్కడ క్రైజాంతిమం కూడా ఉన్నాయి, దాలియా ఫ్లవర్స్ కూడా ఉన్నాయి. కానీ నువ్వు పర్టిక్యులర్గా చూస్తే కానీ నీకు వేరియేషన్ తెలియట్లా. నువ్వు పర్టిక్యులర్గా చూసినప్పుడు వేరియేషన్ తెలుస్తుంది. అంటే దేని యూనిక్నెస్ దానికి ఉందిగా. దూరం నుంచి మీరు చూస్తున్నప్పుడు అన్నీ ఒకేలాంటి పువ్వుల్లాగా అనిపిస్తున్నాయి, దగ్గరికి చూస్తున్నప్పుడు మీకు దేని యూనిక్నెస్ దానికి కనపడుతుంది. అలాగే ప్రొకారియోట్స్ కూడానండి. మన బాడీలోకి సాల్మోనెల్లా వస్తే టైఫాయిడ్ వస్తుంది, విబ్రియో కలరా వస్తే కలరా వస్తుంది. ఏదైనా బ్యాక్టీరియానే కదా, టైఫాయిడ్ ఏమి సరే నేను బ్యాక్టీరియానే కదా, నేనే వెళ్ళి నేనే కలరా అని నేనే టైఫాయిడ్ని క్రియేట్ చేస్తానని చెప్పగలదా? అంటే కంటికి కనిపించని చిన్న లివింగ్ ఆర్గానిజం కూడా దానికి కావాల్సిన స్పెసిఫిసిటీని అది చూపిస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి దాని యొక్క జీనోమ్ని మనం స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. కాబట్టి ద ఎమర్జింగ్ ఫీల్డ్ కాల్డ్ జీనోమిక్ రైజెస్. జీనోమిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, ప్రతి లివింగ్ ఆర్గానిజంకి ఉండాల్సిన ఇండివిజువాలిటీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్కి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇండివిజువాలిటీ ఇన్ ద సెన్స్ స్పెసిఫిసిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇట్స్ function and its arrangement and from where it evolutes. ఎక్కడ దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, ఫంక్షన్ ఎలా ఉంది, ఎలా ఇవల్యూట్ అయింది అని మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. ఇవల్యూషన్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న, అంటే మన లోయర్ క్లాసెస్లో మనం చదువుకున్నది చూద్దామండి. 10th క్లాస్లో ఒక బొమ్మ ఉంటుందండి. చిన్న హెన్న దగ్గర నుంచి మైస్ దగ్గర నుంచి ఏం చేయను, చిన్న మైస్ దగ్గర నుంచి పెద్ద ఎలిఫెంట్ వరకు ఒక స్టేజ్లో ఎంబ్రియో ఒకేలా ఉంటుంది. ఆ బొమ్మ ఎప్పుడన్నా చూసారా? ఎంబ్రియో బొమ్మ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైస్లో ఒక 2nd డే అనుకోండి, లేదా 3rd డే అనుకోండి. ఎలిఫెంట్లో ఒక 5-6 మంత్స్కి అనుకోండి. మీరు అన్ని ఎంబ్రియోస్ని ఇలా పక్కన పెడితే నెట్లో కొడితే తర్వాత వస్తుంది, ఇప్పుడు కొట్టకండి. అది మీరు టైప్ చేసి చూడండి, అన్ని ఎంబ్రియోస్ ఒకేలా ఉంటాయి. నీ ముందు ఒక 10 ఎంబ్రియోస్ తెచ్చిపెట్టి ఏ యానిమల్ ఎంబ్రియో ఏది అంటే నువ్వు చెప్పలేవు. అది ఇవల్యూషన్లో చూపిస్తారు. ఇక్కడ అంటే మనం చెప్తాం కదా, అంత దూరం వెళ్ళకపోయినా వీఆర్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్, వీ ఇవల్యూట్ ఫ్రమ్ monkeys. Still we are behaving like monkeys. Right? మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కదండి. మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామని చెప్తారు? మంకీస్ నుంచి వచ్చామని చెప్తారు. అంటే జస్ట్ బై కంపేరింగ్ ద ఫిజికల్ మార్ఫలాజికల్ characters we are saying that we evolved from different organisms.
అవునా? అలాగే మనం జెనెటిక్ మెటీరియల్ని కూడా స్టడీ చేసేటప్పుడు, దాని స్ట్రక్చర్ని, ఫంక్షన్ని నువ్వు స్టడీ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద వండర్స్ లైక్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆర్గానిజం ఇట్ ఇవల్యూట్. ఏ ఆర్గానిజం నుంచి అది ఇవల్యూట్ అయిందని నువ్వు ఇవాళ మైక్ పని చేయట్లేదండి. ఏ ఆర్గానిజం నుంచి ఇవల్యూట్ అయిందని నువ్వు ఈజీగా చెప్పగలుగుతావు. మనం దీన్ని కంపేర్ చేయాలి అని అంటే ఈ భూమి మీద ఎన్ని ఉన్నాయో ఏమో, దేంతో కంపేర్ చేస్తామో ఏమో అనుకోవాల్సిరా. ఇక్కడ మనం కొన్ని జీనోమిక్ సీక్వెన్సెస్ తీస్తే వేరే చోట ఇంకొంతమంది ఇంకొన్ని జీనోమిక్ సీక్వెన్సెస్ తీస్తారు. సార్ మేడం మాట్లాడినట్టు ఇందాక బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా, అందరూ తీసుకెళ్ళి అందులో పడేస్తారు. You simply sit in your place and you simply open your bioinformatics, I mean NCBI, and you can able to search the sequences, what sequence you want. ఎంత అంటే గ్లోబ్ ఎంత చిన్నగా అయిపోయిందో చూసారా? బికాస్ ఆఫ్ బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ ద గ్లోబ్ బికమ్స్, ద స్పేస్ అరౌండ్ ద గ్లోబ్ బికమ్స్ వెరీ లెస్. స్కిల్డన్ అండ్ స్క్వాన్ ఈ పేర్లు విన్నారా మీరు? ఒకళ్ళు యానిమల్ సెల్ కనబడితే ఒకళ్ళు ప్లాంట్ సెల్ కనిపెట్టారు. పాపం ఎక్కడో ఒకళ్ళు కనిపెడితే ఇంకొక దేశంలో ఇంకొకళ్ళు కనిపెట్టారు. వాళ్ళిద్దరేం ఫ్రెండ్స్ కాదు, కానీ వాళ్ళ ఐడియాస్ మ్యాచ్ అయింది, డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ అప్పట్లో. కానీ ఇప్పుడు అంత అక్కర్లా, నువ్వు నీ ప్లేస్లో కూర్చుని ఎన్సిబిఐ పోర్టల్కి వెళ్ళి, సరే రండి సార్, ఎన్సిబిఐ పోర్టల్కి వెళ్ళి నీకు కావాల్సిన జీనోమిక్ సీక్వెన్స్ని నువ్వు జీనోమిక్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి? డిఎన్ఏ సీక్వెన్సే కదా. డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ని నువ్వు ఎడినిన్ ఎక్కడుంది, గ్వానిన్ ఎక్కడుంది, సైటోసిన్ అరేంజ్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మొత్తం తీసుకుని నీ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు. సో జీనోమిక్స్ అనేది మనం ఎందుకు చదవాలి? సో ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజం హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ స్పెసిఫిసిటీ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద జీనోమ్ వల్లే దానికంతా స్పెసిఫిసిటీ వచ్చింది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు నో ద స్ట్రక్చర్, అంటే ఆ జీనోమ్ ఎలా ఉంటుంది. ఇందాక నేను చూపించినప్పుడు ప్రొకారియోట్స్లో థ్రెడ్లానే ఉండిపోయింది కదా, యూకారియోట్స్కి వచ్చేసరికి కాయిల్ అయిపోతుంది కదా. అంటే దాని స్ట్రక్చర్స్ ఎట్లా ఉంటున్నాయి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటున్నాయి, ఆ క్రోమోజోమ్స్ ఎలా అరేంజ్ అవుతున్నాయి, యాక్రోసెంట్రికా, మెటాసెంట్రికా, టీలోసెంట్రికా, ఎలాంటివి ఉంటున్నాయి అనే దాని స్ట్రక్చర్ని, అలా ఉండడం వల్ల ఎలాంటి వర్క్స్ చేస్తున్నాయి ఫంక్షన్ని, ఈ స్ట్రక్చర్ ఫంక్షన్స్తో ఇంకా ఏ లివింగ్ ఆర్గానిజం అనేది కొలాబరేట్ అవుతుందో చూసుకుని ఇవల్యూషన్ని కూడా మనం జీనోమిక్స్లో చెప్పుకుంటామండి. అండ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ ఇట్ ఈస్ అ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ బయాలజీ, ఇంజనీరింగ్. ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటండి? జీనోమ్ సీక్వెన్స్ని మనం ఒకేసారి చదివేలేమండి. జీనోమ్ సీక్వెన్స్ని మనం ఒకేసారి చదవలేం. ఆ జీనోమ్ సీక్వెన్స్ని మనం చదవడం కోసం వీ హ్యావ్ టు కట్ ఇట్ సమ్వేర్. అర్థమవుతుందండి? అలా మనకి కావాల్సిన రీజియన్ వరకు జీనోమ్ని కట్ చేసి అక్కడ ఎన్ని న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉన్నాయో చూసుకుని, అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మనకి రెడీమేడ్లో ఇవి వస్తాయి కదండి, డ్రెస్సెస్ ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యూనిఫామ్ ఎక్కడ దాకా ఎందుకండి, మీ యూనిఫామ్ అందరిది ఒకేలా ఉంటుందిగా. మీ యూనిఫామ్ స్టిచ్ చేయాలంటే వాడు ఏం చేయాలి? ఇంత పెద్ద తాను మిషన్ మీద వేసేసి కుట్టేస్తాడా? ఎవరికి కావాల్సింది వాళ్ళకి కట్ చేసి కుడతాడా? ఎవరికి కావాల్సినంత వాళ్ళకి కట్ చేసి దాన్ని యూజ్ చేస్తాడు. అలాగే జీనోమ్ సీక్వెన్స్ అనేది whenever it may be 350 kilo base pairs or it consists of 1 million base pairs, we have to cut that DNA to read the sequence of DNA. అందులో ఏ న్యూక్లియోటైడ్ ఎక్కడుంది ఏంటి అనేది నువ్వు చూడాలి అని అంటే యూ మస్ట్ కట్ ఇట్. దట్ కటింగ్ అండ్ పేస్టింగ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఇంజనీరింగ్, రైట్? అండ్ బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్పాను. స్టాటిస్టిక్స్ ఎందుకు వచ్చింది మధ్యలో? ఇవల్యూషన్ కదా, ఫర్ కంపారిజన్ ఎన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్తో ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది సిమిలారిటీని, హోమోలజీని చూపిస్తుంది అనేదండి. ఏం తీసేస్తాను?
Just a second. సిస్టమ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. మన దాంట్లో ఛార్జింగ్ ఉందా? ఇది లేకపోతే చెప్పలేము. ఉంటుంది. కొంచెం సేపు ఓర్పు పట్టండి, అయిపోద్ది. దేనికి ఇది? నాకు పవర్ ఉంది, అది ఆఫ్ చేస్తారా? So for comparing the genome with other organisms, we are using the statistics. ఆఫ్ అయిపోయింది. ఇందులో చూసి చెప్పాలి. మరి పిల్లలు ఏం చూస్తారు? ఇంక వాళ్ళు ఏం వినరు. అది ఆగిపోయిందంట. అది ఆగిపోయిందంట వాడు. అది ఆగిపోతే ఇంకా కష్టమవుతుంది. ఆయన ప్రవీణ్ సార్ని పిలవపోయాం. సరే, నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, చెప్పండి. డిఎన్ఏ పైన జీన్స్ ఉండే లొకేషన్ని ఏమంటాం? నేనేమి పెద్ద టఫ్ టాస్క్ ఇవ్వలేదు మీకు, నేను అడిగిన దాంట్లోనే ఆన్సర్ ఉంది. డిఎన్ఏ పైన జీన్ ఉన్న లొకేషన్ని మనం ఏమంటాం? డిఎన్ఏ ఉండే హోమ్ న్యూక్లియస్. డిఎన్ఏ పైన జీన్స్ ఉండే, జీన్స్ అంటే ద జీన్ రిప్రజెంటింగ్ ఆన్ ద డిఎన్ఏ ఈజ్ కాల్డ్ లొకేషన్ ఆఫ్ జీన్ ఆన్ డిఎన్ఏ. జీన్ లోకై అండి కదా, జీన్ లోకై అంటాం. జీన్ లోకై అని ఎందుకంటాము అని అంటే దట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ అ జీన్ ఆన్ ద క్రోమోజోమ్స్. క్రోమోజోమ్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం లొకేషన్స్ అంటే లోకై గురించి మాట్లాడతాం. ప్రవీణ్ సార్ని పిలవండి, శివచరణ్. ప్రవీణ్ సార్. సరే చూడండి, ఈలోపు నేను కొంత మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను, వినండి. ఈ జీనోమిక్స్ వల్ల మనకేం తెలుస్తుంది? చెప్పారు కదండి, దాని స్ట్రక్చర్ తెలుస్తుంది. స్ట్రక్చర్ అంటే ఏం తెలుస్తుంది? దాని మీద జీన్స్ ఎక్కడున్నాయో తెలుస్తుంది. జీన్స్ అంటే కోడింగ్ రీజియన్స్ ఎక్కడున్నాయి, నాన్ కోడింగ్ రీజియన్స్ ఎక్కడున్నాయి. బ్యాక్టీరియాని తీసుకొచ్చి దీంట్లో చూపించండి కోడింగ్ నాన్ కోడింగ్ అని అడగకూడదు మీరు. ఎందుకని? బ్యాక్టీరియా డజంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్. ఓన్లీ యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ క్యారీస్ chromosomes and it consists of the non-coding sequences. So by this genomics we can clarify the location of genes on the chromosome. మీరు కొన్ని చదువుతున్నప్పుడు చూస్తారండి, ఈ డిసీజ్ ఈ క్రోమోజోమ్లో ఉన్న జీన్లో ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల క్రియేట్ అయింది అని చెప్పి. అంటే by the help of genomics we can simply say where the gene present on which chromosome, ఏ క్రోమోజోమ్ మీద జీన్ ఉంది అనేది మనం ఈజీగా చెప్పగలుగుతాము. అలాగే ఇందాకడే చెప్పా, 1,20,00,000 30,00,000 ఆర్గానిజమ్స్ అని లెక్క పెట్టిన వెంటనే కరోనా వైరస్ మ్యూటేట్ అయ్యి వస్తుంది అని చెప్పి కదా. అంటే ఎక్కడ మ్యూటేట్ అవుతుంది? మ్యూటేషన్ అంటే ఏం చెప్పండి? నాట్ ఓన్లీ ద సడన్ చేంజ్, సడన్ హెరిటబుల్ చేంజ్. వాట్ ఈస్ హెరిటబుల్? వాట్ ఈస్ హెరిటబుల్? విచ్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు ద అనదర్ జనరేషన్. హెరిటబుల్ అని ఎందుకంటున్నామండి మనం? మన డిఎన్ఏ, మనదే కాదు, ఎనీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ డిఎన్ఏ వెన్ ఎవర్ ఇట్ గెట్ మ్యూటేటెడ్, దట్ మ్యూటేటెడ్ డిఎన్ఏ ఓన్లీ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు ద
another generation. By this genomics, we can able to study the mutations also. అంటే జీన్లో ఏ న్యూక్లియోటైడ్ మారడం వల్ల మ్యూటేషన్ వచ్చింది అనేది కూడా మనం చూడొచ్చు. సో జీనోమిక్స్ నాట్ ఓన్లీ గివ్స్ ద క్లారిఫికేషన్ అపాన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ జీన్స్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో టెలింగ్ అబౌట్ ద mutations, where the mutations occur. And then third one, genomic sequence will lead to the increased understanding of plant genomes. మనం జీనోమిక్ సీక్వెన్సెస్ని ప్లాంట్ జీనోమ్స్కి ఎందుకు చేస్తున్నాము? సో ఇప్పుడు దాకా జీనోమిక్స్ అని చెప్పుకున్నాము, కానీ మన టాపిక్ ఏంటి? వీఆర్ యూజింగ్ ద జీనోమిక్ టెక్నాలజీస్ ఫర్ క్రాప్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఈ ప్లాంట్ జీనోమ్స్ని తెలుసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటి? ఇక్కడ ఫార్మర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారండి. ఫార్మింగ్ అనేది ఒక వృత్తిగా చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. మీరు చూస్తే రైస్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయో చెప్తారా నాకు? మీకు తెలిసిన టైప్స్ చెప్పండి, 1 or 2. బాస్మతి, సోనా మసూరి, ఇంకా కోట అని చెప్పాలండి. మా చిన్నప్పుడు ఒక వెరైటీ ఉండేదండి, 2716 అని. బీపీటీ విన్నారా? బీపీటీ అంటే ఏంటి? బాపట్ల. ఎస్, రైట్, ఇట్స్ రైట్. బాపట్ల వెరైటీ అండి. సో మనకి అంటే ఇంట్లో అమ్మ వండితే తినే మనకే 3 వెరైటీస్ తెలిసిపోయింది. ఒకటి బాస్మతి అంటున్నాము, ఒకటి సోనా మసూరి అంటున్నాము, ఇంకొకటి అమ్మ త్వరగా కూర్చోండి. సో రైస్లో ఇన్ని వెరైటీస్ ఉంటున్నాయి కదండి. ఇలా ఈ వెరైటీస్ ఉంటున్నాయి అని అంటే ఈ వెరైటీస్ ఏ జీన్స్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి? అర్థమవుతుందా? ఈ వెరైటీస్ ఏ జీన్స్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి? కొన్ని ఫ్లేవర్డ్ రైసెస్ ఉంటాయండి, తక్కువగా ఈల్డ్ ఉంటుంది. కొన్ని ఫ్లేవర్ తక్కువ ఉంటాయి కానీ ఈల్డ్ విపరీతంగా ఉంటుంది. దేనికి ఉండే స్పెసిఫిసిటీ దానికి. మ్యాంగోస్ ఉన్నాయండి, మా ఇంటి దగ్గర మా చెట్టుకు కాసే మ్యాంగోస్ విపరీతంగా కాస్తాయి, టేస్ట్ ఉండవు అనుకుందాం. ఇంకొక చెట్టుకి మ్యాంగోస్ చాలా తక్కువ వస్తాయి కానీ చాలా టేస్ట్ ఉంటాయి. రెండిట్లో ఏది బెస్ట్? టేస్ట్ ఉన్నది ఒక్కటే తినేస్తే బెస్టా? అంటే అది నీ ఇష్టంతో చెప్తున్నావు, కానీ రెండింటిని నువ్వు ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి చూసి చెప్పు, ఏది బెస్ట్? ఒక మ్యాంగో ప్లాంట్ ఫుల్ టేస్టీ ఫ్రూట్స్ ఇస్తుంది, ఒక మ్యాంగో ప్లాంట్ హై ఈల్డ్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్ ఇస్తుంది. ఏది గ్రేట్? దేనికి ఉండే స్పెసిఫిసిటీ దానికి ఉందండి. ఒకటి హై ఈల్డ్ ఇస్తుంది, ఒకటి హై ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది. మీరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే నేను చెప్పగలుగుతానండి. ఇప్పుడు మనం ఇవి రెండు తెలుసుకోండి, మనం ఏం చేస్తామండి? ఇవి రెండు తెలుసుకోవడం వల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇందాక మీరు బీపీటీ చెప్పారు చూసారా, బాపట్ల వెరైటీ, అవి అలాగే బ్రీడ్ చేయబడినవండి. ఇట్స్ నాట్ ఎ నేటివ్ రైస్ బ్రీడ్స్. బాపట్ల వెరైటీ ఈజ్ నాట్ ఎ నేటివ్ రైస్ బ్రీడ్. అది నేటివ్ రైస్ బ్రీడ్ కాదండి. అది ప్లాంట్ బ్రీడింగ్స్ ద్వారా, హైబ్రిడైజేషన్ టెక్నిక్స్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయిన ఒక కొత్త వెరైటీ. ఇట్స్ నాట్ ఏ ఇండిజినియస్ వెరైటీ. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇప్పుడు ఆ బాపట్ల వెరైటీ చేయడానికి వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి ఉంటారు? చాలా సంవత్సరాలు కష్టపడతారండి. ఎలా కష్టపడతారంటే, ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ ఎవరైనా చెప్తారా? సింపుల్గా అసలు ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ అంటే ఏంటి? ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ అంటే న్యూ వెరైటీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడమే ప్లాంట్ బ్రీడింగ్. హైబ్రిడైజేషన్ అనే టెక్నిక్ని యూజ్ చేసి న్యూ వెరైటీస్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడమే
ప్లాంట్ బ్రీడింగ్. జనరల్గా హైబ్రిడైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే మన అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీస్లో, అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్లో వాళ్ళు సీడ్ వేసేస్తారు, క్రాప్ వస్తుంది, ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది. మాట్లాడొద్దండి, అంటే నేను యూజీ పిల్లలకి చెప్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ ఓకే. సో క్రాప్ వేస్తారు, క్రాప్ ఫ్లవరింగ్ రావాలి. ఫ్లవరింగ్ వచ్చిన తర్వాత అంటే నేను ఏదైతే మీకు చెప్తున్నానో నాకు నచ్చిన 2 మ్యాంగో స్పీషీస్, హై ఈల్డ్, హై టేస్ట్. క్రాప్ అది పెరగాలి, పెరిగిన తర్వాత రావాలి వెరైటీస్ అనేది, అది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. అందుకని రైస్ క్రాపే చెప్పుకుందాం. రైస్ క్రాప్ నా దగ్గర 2 డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఈ 2 డిఫరెంట్ వెరైటీస్ని సీడ్స్ వేసాను, క్రాప్ వచ్చింది, ఫ్లవరింగ్ వచ్చింది. ఫ్లవరింగ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనం క్రాస్ పాలినేషన్ చేయాలి. ఫ్లవరింగ్ వచ్చిన తర్వాత క్రాస్ పాలినేషన్ చేయాలి. క్రాస్ పాలినేషన్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక సీడ్ జనరేట్ అవుద్ది. ఆ సీడ్ని పెంచాలి, దాన్ని సెల్ఫ్ పాలినేట్ చేయాలి. అలా ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసుకుంటా వెళ్తే ఎప్పుడుకో అనుకోకుండా ఒక న్యూ వెరైటీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కానీ జీనోమిక్స్లో మనం న్యూ వెరైటీని ఈజీగా ప్రొడ్యూస్ చేయగలం. ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయగలం? జీన్ సీక్వెన్స్ తెలుస్తుంది, ఏ జీన్ వల్ల హై ఫ్లేవర్ వస్తుందో తెలుస్తుంది. ఆ జీన్ని తీసుకొచ్చేసి మనం హై ఈల్డింగ్ క్రాప్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము. ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము? ఏ టిష్యూ కల్చర్ ద్వారానో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము. మేడం వచ్చేస్తాము. ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము. ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? వీ కెన్ గెట్ యువర్ డిజైర్డ్ వెరైటీ సింప్లీ విత్ ఇన్ 2 to 3 జనరేషన్స్. జనరేషన్స్ అంటే తరతరాలని కాదండి, అంటే 2 to 3 ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్లో నీకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ క్యారెక్టర్స్తో ప్లాంట్ని నువ్వు జనరేట్ చేసుకోగలుగుతున్నావు. అది క్రాప్ ఈల్డే కానివ్వండి, లేదు అంటే డిసీజ్ రెసిస్టెన్సే కానివ్వండి, గ్రోత్ ఎబిలిటీస్, న్యూట్రిటివ్ క్వాలిటీస్ అండ్ డ్రాట్ రెసిస్టెన్స్. డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? డ్రాట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే నిన్నే సౌత్ ఆఫ్రికన్స్కి మలేరియా రాదు. ఎందుకు రాదు సౌత్ ఆఫ్రికన్స్కి మలేరియా? వాళ్ళకి సిక్కిల్ సెల్ అనేమియా అనే డిసీజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి మలేరియా రాదు. అంటే ఒక డిసీజ్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఇంకో డిసీజ్ రావట్లేదు. ఎందుకని? మలేరియా అనేది ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ వల్ల వస్తుంది కాబట్టి అది వెళ్ళి ఫీడ్ చేయడానికి దానికి కావాల్సిన ఐరన్ కంటెంట్ అనేది సిక్కిల్ సెల్ అనేమియా పేషెంట్స్ దగ్గర ఉండదు. ఐరన్ ఉండదు కాబట్టి అది వెళ్ళి వాళ్ళని ఇన్ఫెక్ట్ చేయదు. అర్థమవుతుందండి? అలా మనం జీనోమిక్ లెవెల్స్ నుంచి మన స్టడీని కానీ తెలుసుకుంటే, జీనోమ్స్ గురించి కానీ దాని స్ట్రక్చర్ ఫంక్షన్స్ గురించి కానీ మనం తెలుసుకుంటే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ప్రొడ్యూస్ ద డిజైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ యువర్ విష్. ద ఫస్ట్ జీనోమిక్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్, అంటే ప్లాంట్స్లో ఫస్ట్ జీనోమ్ సీక్వెన్స్ దేనికి చేశారు? అరాబ్డాప్సిస్ థాలియానా అండి. దీన్నే ఎందుకు తీసుకున్నారంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ వెరీ స్మాల్ జీనోమ్. ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 120 MB. చాలా MB కాదండి, MBP, మెగా బేస్ పేర్స్, 120 మెగా బేస్ పేర్స్. అండ్ ఇట్ క్యారీస్ 25,500 జీన్స్. దానికి ఎన్ని జీన్స్ ఉన్నాయంట? 25,500 జీన్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 5 chromosomes, జస్ట్ 5 chromosomes. అంటే ముందు మనం ట్రైల్ వేసేటప్పుడు ఇంట్లో ఏదో వంట చేస్తున్నప్పుడు 100 మందికి వండేయం కదా, ఫస్ట్ మనం వండుకుంటాం, లేకపోతే మనతో పాటు మన ఫ్రెండ్ వండుతాం. అలాగే జీనోమిక్స్ని వాళ్ళు, జీనోమిక్స్ అంటే ఏంటి? జీనోమ్ సీక్వెన్స్ చేయడం ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, సీక్వెన్స్ నుంచి స్ట్రక్చర్ తెలుసుకోవడం. థర్డ్ పాయింట్, ఆ సీక్వెన్సెస్ తెలిసినాయి కాబట్టి జీన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుస్తుంది, ఏమేం జీన్స్ ఉన్నాయో తెలుస్తుంది, ఏమేం పనులు జరుగుతాయో తెలుస్తుంది. ఈ 3 పాయింట్స్. ఈ 3 పాయింట్స్ తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువ జెనెటిక్ మెటీరియల్ని ముందేసుకుని సీక్వెన్స్ చేయడం కష్టం కాబట్టి తక్కువ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎందులో ఉందో చూసుకుని
ఆ ప్లాంట్ని ఫస్ట్ మోడల్ ప్లాంట్ కింద తీసుకుని జీనోమిక్స్ చేశారండి. ఆ తర్వాత రైస్ క్రాప్ జీనోమిక్స్ జీనోమ్ సీక్వెన్స్ చేశారు. ఎందుకు రైస్ క్రాప్ చేశారు అని అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ half of the population in the world depends on the rice as a food material. ఒక ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది రైస్ అనేది ఫుడ్ మెటీరియల్ అండి. ఈ వరల్డ్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్కి రైస్ అనేది ఫుడ్ మెటీరియల్. సో అది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ సార్ భాష సార్ సార్ వస్తాను సార్ అంటే నేను చెప్తున్నాను సార్, నేను ఒక పావు గంట రాను, నాది కంప్లీట్ కాలేదు సార్. నిమిషం మేడం, ఆవిడే నచ్చారు నేను మాట్లాడుతుంది. మేడం వెజ్ ఐటమ్స్ అంట, మీకేనంట ఫోన్ సార్, ఒక్కసారి మేడంకి ఇస్తాను. నెక్స్ట్ జీనోమిక్స్ వచ్చేసరికి 3 టైప్స్ అండి. స్ట్రక్చరల్ జీనోమిక్స్, ఫంక్షనల్ జీనోమిక్స్, కంపారిటివ్ జీనోమిక్స్. ఇందాక నేను చెప్పిందేనండి, స్ట్రక్చర్ గురించి చెప్పేది స్ట్రక్చరల్ జీనోమిక్స్, ఫంక్షన్ గురించి చెప్పేది ఫంక్షనల్ జీనోమిక్స్, ఎవల్యూషనరీ కంపారిజన్స్ చేసేది కంపారిటివ్ జీనోమిక్స్. ఈ జీనోమిక్స్ని ఫస్ట్ స్ట్రక్చరల్ జీనోమిక్స్ చూద్దామండి. అంటే డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ని ఏ న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయో నువ్వు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావో ఆ న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావు, దానికోసం నువ్వు ఏం యూజ్ చేస్తావు. ఇందా నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం కదా, సీక్వెన్స్ చెప్తాము, సీక్వెన్స్ తెలుస్తుంది అని. ఎలా తెలుస్తుంది సీక్వెన్స్? ఎలా తెలుస్తుంది? By using the DNA based markers we can able to analyze the genomic sequence of your desired organism. నీకు కావాల్సిన ఆర్గానిజం యొక్క జీనోమ్ని నువ్వు డిఎన్ఏ బేస్డ్ మార్కర్స్ని యూజ్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు. వాట్ ఈజ్ ఏ మార్కర్? మార్కర్ అంటే ఏంటో చెప్పండి. ల్యాబ్లో యూజ్ చేసే పెన్ కదండి మార్కర్. వాట్ ఈజ్ ఏ మార్కర్? మార్కర్ అంటే ఏంటి? పోనీ ల్యాబ్లో మార్కర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి. వై వీఆర్ యూజింగ్ మార్కర్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ? టు ఐడెంటిఫై in the laboratory we are preparing number of solutions for doing one practical, right? So for identifying those solutions we just write the name of solution on the conical flask or a beaker. అంటే నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయడానికి రాస్తానికి ఉపయోగిస్తున్నావు కాబట్టి అది మార్కర్ అయింది. ఓకేనా? మార్కర్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ థింగ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై ఏ పర్టిక్యులర్ లొకేషన్. ఒక పర్టిక్యులర్ లొకేషన్ని నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం యూజ్ చేసేదే మార్కర్. మరి డిఎన్ఏ బేస్డ్ మార్కర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ పర్టిక్యులర్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ, particular sequence in the DNA which is repeatingly present around the DNA. అంటే ఏంటి అని అంటే డిఎన్ఏ మొత్తంలో ఒక పర్టిక్యులర్ సీక్వెన్స్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుందండి. అది ఎక్కడెక్కడ రిపీట్ అవుతుందో నువ్వు ఫస్ట్ తెలుసుకుంటావు. దట్ ఈస్ ద డిఎన్ఏ బేస్డ్ మార్కర్. అంటే టు ఐడెంటిఫై ఏ పర్టిక్యులర్ సీక్వెన్స్ ఆన్ ద డిఎన్ఏ వీఆర్ యూజింగ్ డిఎన్ఏ బేస్డ్ మార్కర్స్. These are of 2 types, hybridization based markers and PCR based markers. Hybridization based markers are RFLP. ఎవరన్నా విన్నారా RFLP? పీజీ వాళ్ళు చెప్పొచ్చండి. RFLP restriction fragment length polymorphism. పాలిమార్ఫ్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? పాలిమార్ఫ్స్. పాలి అంటే మార్ఫ్ అంటే షేప్. మార్ఫ్ అంటే షేపే కాదండి, ఫామ్ అని కూడా వస్తుంది. అంటే ఓన్లీ షేప్కే కన్ఫైన్ అయిపోకూడదు. డిఫరెంట్ ఫామ్స్లో ఉండేవే పాలిమార్ఫ్స్. రెస్ట్రిక్షన్ ఫ్రాగ్మెంట్ లెంత్ పాలిమార్ఫ్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే
ఇందులో మనం ఎలా జీనోమ్ని సీక్వెన్స్ చేస్తాము, ఈ టెక్నిక్ని యూజ్ చేసి జీనోమ్ని ఎలా సీక్వెన్స్ చేస్తామంటే, నువ్వు ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి, నీకు కావాల్సిన ఆర్గానిజం నుంచి నువ్వు డిఎన్ఏని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, అంతే కదా. జీనోమ్ సీక్వెన్స్ చేయాలి అంటే నీకు ఎవరు కావాలి, డిఎన్ఏ కావాలి. ఏ లివింగ్ ఆర్గానిజం నుంచి నీకు డిఎన్ఏ కావాలనుకుంటున్నావో ఆ లివింగ్ ఆర్గానిజం నుంచి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐసోలేట్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డిఎన్ఏని నువ్వు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు యాడ్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజెస్ టు ద డిఎన్ఏ. ఆ డిఎన్ఏకి నువ్వు రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజెస్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ద రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్? ఎండోన్యూక్లియేజ్ మీన్స్ రాధాకృష్ణ. ఎండోన్యూక్లియేజ్ మీన్స్ సరే నేనే చెప్తా. Endo means inside. Nuclease means it's an enzyme which cuts the nucleic acid. It has the power to go and cut at anywhere inside the nucleus. So we call it as the endonuclease. Why we call it as a restriction endonuclease? It is an endonuclease which go and cut at a particular location. And that particular location is called as a palindromic sequence. Right. So whenever and wherever the palindromic sequences are present on the DNA, these restriction endonucleases have some specificity. Some restriction endonucleases go and cut the DNA at some palindromic sequences, and another restriction endonucleases go and cut the DNA at another palindromic sequences. So first, in the first step, we are using a single type of restriction endonuclease. We first extract the DNA, then add a single type of restriction endonuclease. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఒక రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ ఒక చోట కట్ చేస్తే ఇంకొకటి ఇంకో చోట కట్ చేస్తుంది. అందుకే అన్ని రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియసెస్ని ఒకేసారి వేసేయకూడదు మనం. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్. ఒక టైప్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ని నువ్వు నీ డిఎన్ఏకి యాడ్ చేసినప్పుడు అది వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది అని అంటే, డిఎన్ఏ మొత్తం ఇందాక మేడం చెప్పారు కదా, ఇట్ స్కాన్స్ ద డిఎన్ఏ మీద ట్రావెల్ అవుతూ దానికి కావాల్సిన లొకేషన్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ లొకేషన్ దగ్గర అది ఏం చేస్తుంది, కట్ చేస్తుంది. అంటే దానికి కావాల్సిన లొకేషన్ దగ్గర కట్ చేస్తుంది. అది ఎప్పుడు ఒకే టైప్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. నా దగ్గర ఒక స్ట్రెచ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఉంది, 3 పొజిషన్స్లో కట్ అయింది అంటే 3 పొజిషన్స్లో సేమ్ సీక్వెన్స్ ఉందా, డిఫరెంట్ సీక్వెన్స్ ఉందా? సేమ్ సీక్వెన్స్ ఉంది. మేడం మీరు వెళ్ళండి, నేను వస్తాను. సేమ్ సీక్వెన్స్ ఉంది. సేమ్ సీక్వెన్స్ ఉండడం వల్ల కట్ అయింది. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత నీకేం అర్థమైంది అంటే, నీ దగ్గర ఉన్న డిఎన్ఏలో నువ్వు ఏ లివింగ్ ఆర్గానిజం డిఎన్ఏ అయితే నువ్వు సీక్వెన్స్ చేయాలనుకుంటున్నావో దాని జీనోమ్లో 3 ప్లేసెస్ సేమ్గా ఉన్నాయి. దోస్ సిమిలర్ ప్లేసెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ మార్కర్స్. With the help of that restriction endonucleases, we are using this technology to sequence the genome. Adi RFLP, restriction, fragment, length, polymorphism. అది వెళ్ళి కట్ చేస్తే ఎన్ని ఫ్రాగ్మెంట్స్ వచ్చినాయి, ఎంత లెంత్లో వచ్చినవి ఏ ఫార్మ్స్లో ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ genomic sequencing. And then PCR based. In the PCR based we have 2 more techniques. First one we go through the random sequencing. Second one is the specific sequencing. DNA తీసుకున్నావు, రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియసెస్ వేసావు, అది కట్ చేసి పడేసింది, నీకు ఏయో సీక్వెన్స్లు ఇచ్చేసింది. ఇప్పుడు పీసీఆర్ బేస్డ్ కూడా అంతేనండి. పీసీఆర్ బేస్డ్ అంటే ఏం చేస్తావు, డిఎన్ఏని నువ్వు జీనోమ్ సీక్వెన్స్ చేయాలి అంటే, నేను మళ్ళీ చెప్పకపోయినా గుర్తుపెట్టుకోండి, జీనోమ్ సీక్వెన్స్ చేయాలి అని అంటే నీ దగ్గర జీనోమ్ ఉండాలి. నేను పద్దాక ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ జీనోమ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, డిఎన్ఏ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనక్కర్లా. యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ దట్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ అ డిఎన్ఏ ఎక్స్ట్రాక్షన్. నందిని కూర్చో. జీనోమిక్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ తర్వాత we add
In the PCR based models, the first one is the RAPD. ఎవరన్నా చెప్పండి, what is the meaning of RAPD? చెప్పండి. Good. Random, amplified, polymorphic DNA. Random అంటే ఎక్కడంటే అక్కడ. Amplified అంటే, amplify అంటే ఏంటి? Making in more numbers. మైక్ పెట్టి మాట్లాడుతున్నానండి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ దీస్ అండ్ దీస్? బై యూజింగ్ దిస్ మైక్ మై వాయిస్ గట్ amplified, డబుల్డ్, ట్రిపుల్డ్, రైట్? అంటే యాంప్లిఫై అవుతుందండి. అంటే ఎంత అంటే మైక్ ఉంటే ఎట్లా ఉంది, మైక్ లేకపోతే ఎట్లా ఉంది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద యాంప్లిఫికేషన్. యాంప్లిఫికేషన్ మీన్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ కాపీస్ ఆఫ్ పి. ఆర్ చెప్పేసా, ర్యాండమ్. ఏ యాంప్లిఫైడ్, పి పాలిమార్ఫిక్, డి అని. ఇదేంటండి ఇలా ఉంది అంటే ఇందులో ఏమీ లేదండి. ఫస్ట్ దాన్నేమో కట్ చేసాము, RFLPలో ఎన్ని ముక్కలు వచ్చినాయో చూసాము. సెకండ్ దాన్నేమో డబల్ చేస్తున్నాం. డబల్ చేయడం అంటే ఏంటి? PCR ఐడియా ఉందండి మీకు? PCRలో మనం ఏం చేస్తాము, మనకు కావాల్సిన సీక్వెన్స్కి ప్రైమర్స్ని ఇచ్చినప్పుడు ఆ సీక్వెన్స్ అనేది డబుల్ అవుతుంది, అంటే యాంప్లిఫై అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే ఫస్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఏ సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ ప్రైమర్. ఒక ఫార్వర్డ్ ప్రైమరు, ఒక రివర్స్ ప్రైమర్ని మనం ఇచ్చేసి డిఎన్ఏకి ఒక ఫార్వర్డ్ ప్రైమర్ని, ఒక రివర్స్ ప్రైమర్ని, అంటే ఒకటంటే ఒకటి కాదు, సింగిల్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రైమర్ అండ్ సింగిల్ వెరైటీ ఆఫ్ రివర్స్ ప్రైమర్స్ వేసి వదిలేసాం. ఈ ప్రైమర్స్ వెళ్ళి ఏం చేస్తాయి, ఎక్కడ కాంప్లిమెంటారిటీ ఉన్నాయో వెతుక్కుని ఆ కాంప్లిమెంటారిటీ దగ్గర కూర్చుంటాయి. చూపిస్తాను చూడండి. ఇది RFLP అండి. ఇందాక నేను చెప్పాను చూసారా, కట్ చేసింది, ఎన్ని వచ్చినాయో చూయించింది. నెక్స్ట్ అండి RAPD, DNA ఎక్స్ట్రాక్షను, PCR చేసాము. ఇది కూడా RFLPనేనండి. రెస్ట్రిక్షన్ డైజన్ న్యూక్లియసెస్తో కట్ చేసాము, ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ చేసాము. సుష్మా RFPD పెట్టలేదా? ఓకే, లీవ్ ఇట్. సరే చెప్తాను చూడండి. జీనోమిక్ డిఎన్ఏకి ప్రైమర్స్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ప్రైమర్స్ గో అండ్ సర్చ్ ఫర్ ద కాంప్లిమెంటారిటీ సీక్వెన్స్ అండ్ గో అండ్ సెటిల్డ్ దట్ సీక్వెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఏదైనా ఒకటి ఉందా, స్టిక్ లాంటిది. ఇలా ఒక డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఉందండి. ఈ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్కి ప్రైమర్స్ యాడ్ చేశాను. ప్రైమర్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఒక 2 ప్రైమర్స్ వెళ్ళి స్టార్టింగ్లో కూర్చున్నాయి, ఇంకొక 2 ప్రైమర్స్ వెళ్ళి మిడిల్లో కూర్చున్నాయి, అంతే. ఇంకా ప్రైమర్స్ ఉన్నాయి కానీ వెళ్ళి ఎక్కడ కూర్చోలేకపోయినాయి. ఎందుకని? సిమిలర్ ప్రైమర్స్ ఎప్పుడు ఎక్కడ అటాచ్ అవుతాయి, సిమిలర్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్న చోట అటాచ్ అవుతాయి. ఇక్కడ నీకు డిఎన్ఏ డబల్ అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 1 టైం డబల్ అయింది అని అంటే అలాంటి రీజియన్ ఒక్కటే ఉన్నట్టు. 2-3 టైమ్స్ డబల్ అయింది అని అంటే అలాంటి రీజియన్స్ 2-3 ఉన్నట్టు. ఫస్ట్ దాంట్లో మనం డిఎన్ఏని కట్ చేసాము, రెండో దాంట్లో మనం డిఎన్ఏని డబల్ చేసి చూసాం. అలాగే యాంప్లిఫైడ్ ఫ్రాగ్మెంట్ లెంత్ పాలిమార్ఫిజం. యాంప్లిఫైడ్ ఫ్రాగ్మెంట్ లెంత్ పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి? ఇది థర్డ్ మెథడ్. యాంప్లిఫైడ్ ఫ్రాగ్మెంట్ లెంత్ పాలిమార్ఫిజం. ఇక్కడ ఏం చేస్తామనంటే ఇట్ ఈస్ ద మిక్సింగ్ ఆఫ్ RFLP అండ్ RAPD. RFLPని RAPDని మిక్స్ చేసి తీసిందే యాంప్లిఫైడ్ ఫ్రాగ్మెంట్ లెంత్ పాలిమార్ఫిజం. ఈ రెండు కలిపి ఈ టెక్నిక్ చేస్తామండి. ఈ రెండు కలిపి ఎలా చేస్తామంటే డిఎన్ఏని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ని యాడ్ చేసి డిఎన్ఏని కట్ చేసిన తర్వాత ఆ కట్ అయిన ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్కి అటు ఇటు అడాప్టర్స్ పెడతాడు. అడాప్టర్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కరెంట్లో ఉండే అడాప్టర్స్ కాదు, అంటే నోన్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ని తీసుకొచ్చి దానికి అటాచ్ చేస్తాడు.
నాన్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ వచ్చి దానికి అటాచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఇది కట్ అయిన ఫ్రాగ్మెంట్, నేను ఇటుపక్క ఒక అడాప్టర్ని యాడ్ చేశాను, ఇటుపక్క ఒక అడాప్టర్ని యాడ్ చేశాను. అడాప్టర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద నాన్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ యాడ్ చేశాను. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఈ అడాప్టర్ దగ్గర ఉన్న సీక్వెన్స్ మనకు తెలుసు, కానీ కట్ అయిన సీక్వెన్స్ మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ తెలుసుకుంటున్నావు నువ్వు. ఇందాక ఎన్ని ముక్కలు వచ్చినాయి, ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి తెలుసుకున్నావు. ఇప్పుడు సీక్వెన్స్లోకి వస్తున్నావు. ఎలా వస్తామో మనం సీక్వెన్స్లోకి? ఈ అడాప్టర్స్ నిన్ను దేన్నైతే జాయిన్ చేసావో దాని సీక్వెన్స్ నీకు తెలుసు కాబట్టి ఆ సీక్వెన్స్కి తగ్గట్టుగా ఒక ఫార్వర్డ్ ప్రైమర్ని, ఒక రివర్స్ ప్రైమర్ని అటాచ్ చేస్తాం. ఫార్వర్డ్ ప్రైమర్ని, రివర్స్ ప్రైమర్ని అటాచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్ది? ఆటోమేటిక్గా మధ్యలో ఉన్న పొజిషన్ మొత్తం నీకు యాంప్లిఫై అయిపోద్ది. యాంప్లిఫై అయినప్పుడు టోటల్గా నీ జీనోమ్లో ఎన్ని ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్ దగ్గర ఏమేమి న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉన్నాయో కూడా మనకి తెలుస్తుందండి. అలాగే థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి స్పెసిఫిసిటీ. ఈ స్పెసిఫిసిటీలో మనం దేన్ని చెప్పుకుంటామంటే ISSRs. ఎస్ఎస్ఆర్ అంటే ఏంటి? షార్ట్ సీక్వెన్స్ రీజియన్స్ ఆర్ షార్ట్ సీక్వెన్స్ రిపీట్స్. మైక్రో శాటిలైట్ రీజియన్స్, మినీ శాటిలైట్ రీజియన్స్ అని చదువుతామండి మనం. ఆ మైక్రో శాటిలైట్ రీజియన్స్కి ఐ అంటే ఏంటి? ఇంటర్ మీన్స్ ఇన్ బిట్వీన్. ఆ మైక్రో శాటిలైట్ రీజియన్స్కి మధ్యలో ఉన్న రీజియన్ని, మైక్రో శాటిలైట్ రీజియన్కి మధ్యలో ఉన్న రీజియన్ని యాంప్లిఫై చేస్తామండి. మైక్రో శాటిలైట్ రీజియన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకుంటాము. తెలుసుకుని ఆ రీజియన్స్ మధ్యలో ఏ సీక్వెన్స్ ఉందో తెలుసుకుంటానికి ఉపయోగపడేదే ISSR మార్కర్స్. నెక్స్ట్ సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్ఫ్స్. సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్ఫ్స్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ని ఇప్పుడు మనం 3 వేస్లో తెలుసుకున్నాము. RFLP చేసాము, RAPD చేసాము, AFLP చేసాము. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ రీజియన్స్ తెలుసుకోవాలంటే ముందు డిఎన్ఏ మొత్తంలో మైక్రో శాటిలైట్ అంటే ఎవరన్నా చెప్తారా? మైక్రో శాటిలైట్ తెలిస్తేనే ఇవి చెప్పగలవు. మైక్రో శాటిలైట్ అంటే ఎవరన్నా చెప్తారా? స్పేస్లోకి వెళ్ళే కాదు. శాటిలైట్ అంటే ఏంటి? సిగ్నల్ ఇచ్చేదాన్నే శాటిలైట్ అంటాం. మైక్రో శాటిలైట్ అంటే ఏంటంటే డిఎన్ఏలోనంటండి మనకుండే 4 న్యూక్లియోటైడ్లేగా. ఎప్పుడు మరి అంత పెద్ద మిలియన్స్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఎందుకు ఫామ్ అయింది? గంగాధరు, మిలియన్స్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఎందుకు ఫామ్ అయింది? ఉన్న 4 న్యూక్లియోటైడ్స్తో చెప్పండి. రిపీటింగ్ ఆఫ్ దీస్ 4 న్యూక్లియోటైడ్స్, రైట్? ఈ రిపీటేషన్స్ అనేవి 2 న్యూక్లియోటైడ్స్ రిపీట్ అవ్వచ్చు, 3 న్యూక్లియోటైడ్స్ రిపీట్ అవ్వచ్చు, 4 న్యూక్లియోటైడ్స్ రిపీట్ అవ్వచ్చు. ఇలా 2, 3, 4 అలా రిపీట్ అవుతూ వెళ్తున్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఉంది, అదే కొంచెం దూరం వెళ్ళాక ఇంకొక ఏ వచ్చింది, ఇంకొంచెం దూరం వెళ్ళాక మళ్ళీ ఏ ఉంది. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద మైక్రో శాటిలైట్ రీజియన్స్. ఈ మైక్రో శాటిలైట్ రీజియన్స్కి ఇక్కడ ఉందని చెప్పాను, తర్వాత కొంచెం దూరం వెళ్ళాక ఉందని చెప్పాను. మరి ఈ మధ్యలో ఎవరున్నారండి? అది తెలుసుకుంటానికి వాడేదే ఇంటర్ షార్ట్ సీక్వెన్సింగ్ రీజియన్స్. అవి ఏమున్నాయో తెలుసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద 4th one. అండ్ దెన్ 5th one SNPs, సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్ఫ్స్. ఈ యొక్క మార్కర్స్ ఈ ఏంటంటే ఇందాకనే చెప్పాను కదా, మన దగ్గర బీటిల్స్ ఉంటాయి. మన దగ్గర ఉండడం అంటే ఇంట్లోనో జేబులోనో ఉండవు, గార్డెన్లో ఉంటాయి. బీటిల్స్ అండి కొన్ని రెడ్ ఉంటాయి, కొన్ని గ్రీన్ ఉంటాయి, కొన్ని బ్రౌన్ ఉంటాయి. కానీ షేప్, మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ కానివ్వండి, ఎనటామికల్ ఫీచర్స్ కానివ్వండి, ఫిజియలాజికల్ ఫీచర్స్ కానివ్వండి సేమ్గా ఉంటాయి. చిన్న లిటిల్ బిట్ వేరియేషన్ ఎందువల్ల వస్తుంది? మ్యూటేషన్స్ వల్ల వస్తుంది. మ్యూటేషన్ అనేది పాజిటివ్ అవ్వచ్చు, నెగిటివ్ అవ్వచ్చు. అర్థమవుతుందండి? జీన్లో పాజిటివ్ మ్యూటేషన్ కలగడానికి ఏ న్యూక్లియోటైడ్ మారింది? ఆ SNP పొజిషన్ దగ్గర చూడండి,
నేను కర్సర్ పెట్టి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ మ్యూటేషన్ చూడండి, ఇండివిజువల్ 1లో మెటర్నల్ నుంచి వచ్చిన క్రోమోజోమ్లో టీ, పెటర్నల్ నుంచి వచ్చిన క్రోమోజోమ్లో మ్యూటేట్ అయిపోయింది ఆ ప్లేస్. టీ దగ్గర ఎవరుండాలి? టీకి కాంప్లిమెంటరీగా. కానీ అక్కడ ఆ ఏ ప్లేస్లో ఎవరు వచ్చున్నారు? సి వచ్చిందండి. సో సి వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ రెప్లికేషన్ జరిగినప్పుడు ఆ సీనే పేరెంట్గా తీసుకున్నది. పేరెంట్గా తీసుకున్నాం అంటే ఏంటి? టెంప్లెట్లో సి ఉంది అనుకుంది. నెక్స్ట్ కోడింగ్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? దానికి సికి జీ ఫామ్ అయిపోద్ది. టీ ప్లేస్కి ఏ ఉండాల్సిన దగ్గర సి వచ్చి యాడ్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ రెప్లికేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ సి దగ్గర పైన జీ వచ్చేస్తుంది. టీ ఏ ఉండాల్సింది కాస్త జీ సి అయిపోద్ది. అంటే అక్కడ నేను ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నాను అంటే మీకు అక్కడ నలుగురు ఇండివిజువల్స్ ఇచ్చారు. అంటే ఒక ఇండివిజువల్లో అంట సేమ్ సీక్వెన్స్ అంతా ఒకటేనంట. అంటే 4 రైస్ క్రాప్స్ అనుకోండి. 4 రైస్ క్రాప్స్లో ఒక దాంట్లోనంట సి మ్యూటేట్ అయిందంట. రెండో దాంట్లోనంట టీసీ ఉండాల్సిన ప్లేస్లోనే సిసి ఉందంట. మూడో దాంట్లోనంట టీటీ వేరే ఒకటి ఉంది. నాలుగో దాంట్లో సిటీ. అంటే సీక్వెన్స్ అంతా ఒకటే, జీన్ సీక్వెన్స్ అంతా ఒకటే. ఒకే ఒక్క న్యూక్లియోటైడ్ మారేసరికి ఇండివిజువల్సే మారిపోయారు. చిన్న న్యూక్లియోటైడ్ మారితే అంటే కంటికి కూడా కనిపించదు. ఒక ఇండివిజువల్ అన్నావు, ఇంకోటి మారితే ఇంకో ఇండివిజువల్ అన్నావు, ఇంకోటి మారితే ఇంకో ఇండివిజువల్. దీస్ ఆర్ ద ఎస్ఎన్పి మార్కర్స్. నెక్స్ట్ ఇలా మార్కర్స్తో కాకుండా మనం ఇంకా దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అని అంటే హై థ్రోపుట్ సీక్వెన్సెస్ అని ఉంటాయండి. అంటే ఇంత కష్టాలు ఏమీ పడకుండా నీకు కావాల్సిన సొల్యూషన్స్ యాడ్ చేసేసి ఒక మిషన్లో పడేస్తే అది ఎంచక్గా నీకు కావాల్సిన ఫ్రాగ్మెంట్స్ని ఇచ్చేస్తుంది. అది ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి శాంగర్ మెథడ్. టైం ఎంత అయింది శ్రీహరి? సరే ఒక 15 minutesలో నేను క్లోజ్ చేస్తానండి. వద్దా? ఓకే. శాంగర్స్ మెథడ్ మీ అందరికీ తెలుసు కాబట్టి నేను శాంగర్స్ మెథడ్ని ప్రెషరైజ్ చేయట్లేదండి. పైరో సీక్వెన్సింగ్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే శాంగర్స్ మెథడ్లో నువ్వు డిఎన్ఏని డబల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ న్యూక్లియోటైడ్ ఎక్కడ ఆగిపోతుంది అనేది ఆటో రేడియోగ్రఫీ చేస్తే కానీ తెలియదు. కానీ ఇందులో పైరో సీక్వెన్సింగ్లో ఏంటి అని అంటే ఆటో రేడియోగ్రఫీ లేకుండానే ఎక్కడ ఏ న్యూక్లియోటైడ్ అటాచ్ అవుతుందో మనం చూడొచ్చు. న్యూక్లియోటైడ్ ఎలా అటాచ్ అవుతుందో చూడడానికి ఒక్క న్యూక్లియోటైడ్ని నువ్వు యాడ్ చేసినప్పుడు ఎట్ ఏ టైం అన్ని న్యూక్లియోటైడ్స్ని యాడ్ చేయకూడదు ఈ సీక్వెన్స్కి. ఇక్కడ డిఎన్ఏ టెంప్లెట్ అంటే నీ డిజైర్డ్ సీక్వెన్స్, పైన వచ్చి యాడ్ అవుతున్నవి డిఎన్టీపీస్. నెక్స్ట్ హోల్ జీనోమ్ షార్ట్ గన్ సీక్వెన్సింగ్ అంటే ఏంటంటే నీ దగ్గర ఉన్న డిఎన్ఏ ఉంటుంది, దాన్ని కట్ చేస్తావు. కట్ చేసిన తర్వాత శాంగర్ డైడియాక్సీ మెథడ్లో కానీ లేదా పైరో సీక్వెన్సింగ్లో కానీ దాని సీక్వెన్సెస్ని తెలుసుకుంటావు. తెలుసుకున్న సీక్వెన్సెస్ని మీరు ఈ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ దగ్గర చూడండి. కర్సర్ పనిచేస్తుందమ్మా, నాకు కనిపించట్లేదు. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఓవర్లాపింగ్ సీక్వెన్సెస్ అండి. ఓవర్లాపింగ్ సీక్వెన్సెస్ వల్ల నువ్వు టోటల్ జీనోమ్ని రాయగలుగుతున్నావు. అక్కడ లాస్ట్లో అసెంబుల్డ్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఏంటనేది రాయగలుగుతున్నావు. దీన్నే హోల్ జీనోమ్ షార్ట్ గన్ సీక్వెన్సింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ జీనోమిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా స్ట్రక్చర్ చూసాం కదా. ఫంక్షన్ అంటే డిఎన్ఏ నుంచి ఎంఆర్ఎన్ఏ ఎలా వస్తుంది, ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, ఏ ఎంఆర్ఎన్ఏ దగ్గర ఎలాంటి మ్యూటేషన్ క్రియేట్ అయితే ఎలాంటి ప్రోటీన్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఆగిపోతుంది, ఎలాంటి మ్యూటేటెడ్ ప్రోటీన్ వస్తుంది, ఇవన్నీ మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే ఫంక్షనల్ జీనోమిక్స్లో స్టడీ చేస్తాం. ఈ ఫంక్షనల్ జీనోమిక్స్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే యాంటీసెన్స్ ఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీ. ఈ యాంటీసెన్స్ ఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి ఫ్లేవర్ సేవర్ టొమాటో అనే పేరు ఎప్పుడన్నా విన్నారా? ఈ టొమాటోస్ ఏంటి అని అంటే మీకు త్వరగా పండవండి, అంటే త్వరగా స్పాయిల్ అవ్వవు. జనరల్గా టొమాటో అనేది త్వరగా స్పాయిల్ అయిపోతుంది, ఇవి త్వరగా స్పాయిల్ అవ్వవు. ఎందుకని స్పాయిల్ అవ్వవు అని అంటే
ఏ జీన్ అయితే రైపనింగ్కి యూజ్ అవుతుందో, పండడానికి యూజ్ అవుతుందో, పాలీగలాక్టోయూరినేజ్, ఆ జీన్ వర్కౌట్ అవ్వకుండా చేస్తాం. ఏదైతే రైపనింగ్కి వస్తుందో ఆ రైపనింగ్ వస్తున్న జీన్ దాని నుంచి వచ్చే ప్రోటీన్ ప్రొడక్షన్ ఆపేస్తాం. ఎప్పుడైతే ఆ ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ కాదో నీకు ఫ్రూట్ కూడా పండదు. దాన్ని ఎలా ఆపుతాము అని అంటే యాంటీసెన్స్ ఎంఆర్ఎన్ఏని పంపిస్తాం దానిలోకి. నెక్స్ట్ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫీరెన్స్. ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే ఏంటి? జీన్ తన దారిన తాను ఎంఆర్ఎన్ఏని ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ని సింథసిస్ చేసుకుంటున్న క్రమంలో కొన్ని మైక్రో ఆర్ఎన్ఏస్ లేదా షార్ట్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఆర్ఎన్ఏస్ అని ఉంటాయి. అవి వెళ్ళి ఏం చేస్తాయి అని అంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ చేసే పనిని బ్లాక్ చేస్తాయి. మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎంఆర్ఎన్ఏకి ఎస్ఐఆర్ఎన్ఏ అని ఉంది, అంటే షార్ట్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఆర్ఎన్ఏ. ఇది వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఇక్కడున్న ఎంఆర్ఎన్ఏ పాలీగాలాక్టోయూరినేజ్కి సంబంధించింది అనుకోండి, దాన్ని ఎవరు వచ్చి బ్లాక్ చేశారు? ఎస్ఐఆర్ఎన్ఏ అంటే షార్ట్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఆర్ఎన్ఏ ఏదో వచ్చి బ్లాక్ చేసింది. బ్లాక్ అయిపోయింది కాబట్టి దాని ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఉండదు కాబట్టి దాని నుంచి ప్రోటీన్ ప్రొడక్షన్ రాదు. ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ని మనం యూజ్ చేస్తామంటే ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే ఏంటంటే పని చేయాల్సిన జీన్ని సైలెంట్గా కూర్చోబెడతాం. సైలెన్స్ ఆఫ్ జీన్స్, పని చేయాల్సిన జీన్ని సైలెంట్గా కూర్చోబెడతాం. సైలెన్స్ ఆఫ్ జీన్స్. దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ టెక్నిక్, టార్గెటింగ్ ఇండ్యూస్డ్ లోకల్ లీజన్స్ ఇన్ జీనోమ్స్. ఈ టెక్నిక్లో మనకు కావాల్సిన క్రాప్ని ఫస్ట్ మనకి ఏ క్రాప్ కావాలో ఆ క్రాప్ తీసుకుని దాన్ని క్రాస్ పాలినేట్ చేసి ఒక జనరేషన్ని రాణిస్తాము. వచ్చిన జనరేషన్ నుంచి డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ని అనలైజ్ చేస్తామండి. కంపారిటివ్ జీనోమిక్స్ ఇందాకడే చెప్పాం. అగ్రికల్చర్, ఫర్ బెటర్ అగ్రికల్చర్ జీనోమిక్స్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్డ్ దట్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద ఫైలోజనీ. ఫైలోజనీ అంటే ఏంటి? ఎక్కడి నుంచి ఏదొచ్చింది, ఇక్కడ ఈ మెయిన్ ఆర్గానిజం ఒకటి, దాని నుంచి ఇంకో 2 బ్రాంచ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎవాల్యూట్ అయినాయి, దాని నుంచి ఇంకొక 4 ఆర్గానిజమ్స్ ఇవాల్యూట్ అయినాయి, ఇలా చెప్పుకునేదే ఫైలోజనీ అండి. నెక్స్ట్ క్వాంటిటేటివ్ ట్రైట్ లోకై. క్వాంటిటేటివ్ ట్రైట్ లోకై అంటే ఏంటి? ఇవి కొంచెం అంటే నా ఉద్దేశం ప్రకారం, మీ ఉద్దేశం ప్రకారం నాకు తెలీదు, దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాక్ట్ జీనోమిక్ టెక్నాలజీస్. నేను ఇదంతా చెప్పకుండా మీకు ఈ స్లైడ్ వేసేసా, క్వాంటిటేటివ్ లోకై ట్రైట్ అని వేసేసా. అర్థమవుతుందండి? ముందు ఆ పేరు చూడంగానే లెగిసి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదామా అనిపిస్తుంది, ఎవరికన్నా అదే అనిపిస్తుంది. ఎందుకు అనిపిస్తుంది? అది ఎప్పుడు వినం కాబట్టి. సో క్వాంటిటేటివ్ ట్రైట్ లోకై అంటే ఏంటంటే జస్ట్ సింపుల్ థింగ్ అండి. మన స్కిన్కి ఒక కలర్ ఉందా లేదా? ఏ కలర్? వైటా, బ్లాకా? సో ఏదో ఒక కలర్, వైట్ అండ్ బ్లాక్ షేడ్స్లో ఉంటున్నాం, ఏదో ఒక షేడ్లో. ఎవరి వల్ల ఉంటున్నాం? మెలనిన్, రైట్, మెలనిన్ వల్ల ఉంటున్నాం. మెలనిన్ ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ అ పిగ్మెంట్, కలర్ మాలిక్యూల్. ఆ కలర్ నేను చెప్తున్నాను, కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి, పేషెన్స్తో వెళ్ళిపోదాం. నీకు ఆ కలర్ మాలిక్యూల్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి మెలనిన్ సిరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్ జరుగుతాయి. ఏ అనేది బీగా మారుద్ది, బి అనేది సిగా మారుద్ది, సి అనేది డిగా మారుద్ది, డి మెలనిన్గా మారుద్ది. ఏ బీగా మారడానికి ఒక ఎంజైమ్ కావాలండి, బి సిగా మారడానికి ఒక ఎంజైమ్, సి డిగా మారడానికి, డి నుంచి మెలనిన్ రావడానికి ఒక ఎంజైమ్. అంటే ఎన్ని ఎంజైమ్స్ పనిచేస్తున్నాయి? 5 ఎంజైమ్స్ పనిచేస్తున్నాయి అంటే 5 ప్రోటీన్స్ పనిచేస్తున్నట్టేగా. 5 ప్రోటీన్స్ పనిచేస్తున్నాయి అంటే 5 జీన్స్ వర్క్ చేస్తున్నట్టు నీకు అక్కడ. ఏ ఒక్క జీనో విశ్రాంతి తీసుకుందండి, మెలనిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుద్దా? ఆ కండిషనే విటిలిగో కండిషన్. అంటే స్కిన్ కలర్ని కోల్పోయి స్కిన్ పైన వైట్ ప్యాచెస్ వచ్చేస్తాయి. తెలుసా? స్కిన్ పైన వైట్ ప్యాచెస్ వచ్చేస్తాయి. దట్ ఈస్ ద విటిలిగో కండిషన్. ఈ క్వాంటిటేటివ్ ట్రైట్ లోకై, క్వాంటిటీ అంటే ఏంటి? ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయింది. ట్రైట్ అంటే ఏంటి? క్యారెక్టర్.
లొకేషన్ని కనిపెడతామండి. అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వడానికి కావాల్సిన జీన్స్ లొకేషన్స్ అన్నిటినీ మ్యాప్ చేసేదే క్వాంటిటేటివ్ ట్రైట్ లోకై. ఇప్పుడు మెలనిన్ అనే సింగిల్ మాలిక్యూల్ రాకపోవడం వల్ల ఒక జెనెటికల్ డిజార్డర్ వచ్చేస్తుంది మనకి, విటిలిగో అని. కానీ దానికి సంబంధించిన ఈ 5 జీన్స్ యొక్క లొకేషన్ ఎక్కడుంది అనేది మ్యాప్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదే క్వాంటిటేటివ్ జీన్ లోకై. ఇది మనం ప్లాంట్ క్రాప్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందని చెప్పి నేను హ్యూమన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ప్లాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి, ఏ జీన్స్ లింక్ అవ్వడం వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. మీకు లింకేజ్ అని వస్తుందండి. లింకేజ్ అండ్ రికాంబినేషన్ అంటాం. మనం ఎగ్జాక్ట్గా మన పేరెంట్స్ లాగా ఎందుకు ఉండం అంటే ఎగ్జాక్ట్గానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్బాయి తండ్రిలాగా అమ్మాయి తల్లిలాగా ఎగ్జాక్ట్గా ఎందుకుండరు? ఎందుకుండదు చెప్పండి? ఎందుకంటే ఎగ్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు మియోసిస్ అనేది ఒకటి జరుగుద్ది. మియోసిస్ జరిగి మదర్లో ఉన్న క్రోమోజోమ్స్లోనే క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగి జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది చేంజ్ అవుతుందండి. అందుకే ఆడపిల్లలందరూ అమ్మల్లాగా మగపిల్లలందరూ నాన్నల్లాగా ఉండకపోవడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే బిఫోర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద ఎగ్స్ అండ్ ద స్పర్మ్స్ దీస్ DNA molecule or the chromosomes undergo meiosis, undergo crossing over, undergoes recombination. అలా ఏమేమి జీన్స్ అనేది లింక్ అవ్వడం వల్ల ఏ జీన్స్ అనేవి లింకేజ్లో మ్యాప్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేదే క్వాంటిటేటివ్ ట్రైట్ లోకై. మ్యాపింగ్ లొకేషన్స్ అండి. అంటే మ్యాపింగ్ లొకేషన్స్ అంటే ఏమీ లేదు, ఇది చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ క్రాస్ పాలినేషన్ చేయాలి. ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడానికి 50 to 250 ఇండివిజువల్స్ ఉండాలి. క్రాస్ పాలినేషన్ చేస్తే వచ్చిన F2 జనరేషన్ని మళ్ళీ బ్యాక్ క్రాస్ చేయాలి. బ్యాక్ క్రాస్ చేసినప్పుడు క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి. అలాగే రికాంబినెంట్ ఇన్బ్రీడ్ లైన్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. దీని ద్వారా డబుల్ హ్యాప్లాయిడ్ పాపులేషన్ని కూడా జనరేట్ చేయొచ్చు. డబుల్ హ్యాప్లాయిడ్ పాపులేషన్ అంటే ఏంటి? డిప్లాయిడ్ అంటే ఏంటి? డబుల్ హ్యాప్లాయిడ్ అంటే ఏంటి? ఒక క్వశ్చన్ దొరికిందండి. డిప్లాయిడ్ అంటే ఏంటి? డబుల్ హ్యాప్లాయిడ్ అంటే ఏంటి? హ్యాప్లాయిడ్ అంటే ఏంటి? సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్. డిప్లాయిడ్ అంటే ఏంటి? అంటే ఇదే సెట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇంకోటి ఉంటే డిప్లాయిడ్, లేదు ఒకటే ఉంటే హ్యాప్లాయిడ్. డబుల్ హ్యాప్లాయిడ్ అంటే 2 డిఫరెంట్ హ్యాప్లాయిడ్స్ ఉంటాయండి. అంటే హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ఏమి ఉండవు. నెక్స్ట్ మాస్ అంటే ఏంటి? మార్కర్ అసిస్టెడ్ సెలెక్షన్ కాదా గంగాధరు? మార్కర్ అసిస్టెడ్ సెలెక్షన్. మార్కర్ అసిస్టెడ్ సెలెక్షన్ అంటే ఒకసారి చూడండి. దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని అంటే మార్కర్స్ ఎక్కడున్నాయో ఐడెంటిఫై చేస్తాము. జీన్స్కి ముందు మార్కర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ జీన్స్ని మనం కట్ చేసి తీసుకొస్తాము, అది మార్కర్ అసిస్టెడ్. నెక్స్ట్ మార్కర్ అసిస్టెడ్ బ్యాక్ క్రాస్ అంటే ఆ మార్కర్స్ని బేస్ చేసుకుని ఉన్న జీన్స్ నువ్వు బ్యాక్ క్రాస్ చేసినప్పుడు అవి ఎలివేట్ అవుతున్నాయా లేవా, నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయా లేదా చూసుకునేదే MABC, మార్కర్ అసిస్టెడ్ బ్యాక్ క్రాస్. బ్యాక్ క్రాస్ ఎందుకు చేస్తాం తెలుసా? బ్యాక్ క్రాస్ అంటే ఏంటి? ఒక 2 పేరెంట్స్ ఉన్నాయండి, 2 డిఫరెంట్ వెరైటీస్. ఈ 2 డిఫరెంట్ వెరైటీస్ నుంచి ఒక జనరేషన్ వచ్చింది. ఈ జనరేషన్లో వచ్చిన దాన్ని మనం F1 అంటాం. ఈ F1ని తీసుకుని వెళ్ళి సెల్ఫ్ పాలినేట్ చేసి F2 తీస్తాం. ఈ వచ్చిన F2ని మనం F1 పేరెంట్తో బ్యాక్ క్రాస్ చేస్తాం. లేదు వచ్చిన F1 డాటర్ ప్లాంట్ని తీసుకెళ్ళి పేరెంట్తో బ్యాక్ క్రాస్ చేస్తాం. ఎందుకు బ్యాక్ క్రాస్ చేస్తాము అని అంటే ఎక్కువ సార్లు క్రాస్ పాలినేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఉన్నట్టు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి. అంటే క్యారెక్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి నువ్వు ఏ డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ కావాలనుకుంటున్నావో అవి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి.
అది MABC. అంటే దానికి దీనికి తేడా ఏంటండి? నువ్వు ఎన్ని బ్యాక్ క్రాస్లు చేస్తామండి? ఇందాక చెప్పాను కదా, మొక్క పెరగాలి, పువ్వు పూయాలి, ఆ తర్వాత నువ్వు పాలినేషన్ చేయాలి, మళ్ళీ గింజలు రావాలి, పాతాలి, ఇదంతా చేయాలి. అదే మార్కర్ అసిస్టెడ్ అయితే నువ్వు ఏ జీన్ అయితే కావాలనుకుంటున్నావో దానికి ముందు మార్కర్స్ ఏమున్నాయో చూసుకుంటావో, ఆ జీన్ వచ్చిందా లేదా అనేది, ఆ మార్కర్ ఉందా లేదా నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే ఆ జీన్ అనేది వచ్చినట్టే. నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ బ్యాక్ క్రాస్. అడ్వాన్స్డ్ బ్యాక్ క్రాస్కి మామూలు MABCకి తేడా ఏంటి అంటే డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, టెక్నిక్స్ ఏము. ఇక్కడ నువ్వు డోనార్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో అది వైల్డ్ స్పీషీస్ తీసుకుంటావు. అంటే వైల్డ్ వెరైటీస్ని ఎన్హాన్స్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసేదే అడ్వాన్స్డ్ బ్యాక్ క్రాస్ క్వాంటిటేటివ్ ట్రైట్ లోకై అనాలిసిస్. జీన్ పిరమిడింగ్ అండి. జీన్ పిరమిడింగ్ అంటే ఏంటో చూడండి. కంబైనింగ్ సెవరల్ ఫేవరబుల్ జీన్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ జీనోటైప్స్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ ఎలైట్. జీన్ పిరమిడింగ్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఇప్పుడు దాకా నా దగ్గర 2 వెరైటీసే ఉన్నాయి. ఒక మ్యాంగో హై ఈల్డ్, ఇంకో మ్యాంగో హై ఫ్లేవర్. అలా కాకుండా నేను 4-5 రకాల మ్యాంగోస్ని కలిపేసి ఒక మ్యాంగో వెరైటీని నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏం చేస్తాను? First I have to isolate what are the genes involved in that particular characters by using the markers. With the help of those markers, I cut those genes and I take those genes and I made pyramiding of those genes. అంటే ఆ జీన్స్ అన్నిటిని నేను ఒకదాంతో ఒకటి కలిపేస్తాను, ఒక ప్రమోటర్ ఇస్తాను. ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? సింగిల్ సెట్లో నీకు ఒకేసారి నీకు కావాల్సిన జీన్స్ అన్నీ యాడ్ అయిపోతాయి, దాని నుంచి కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ అన్నీ ప్రొడ్యూస్ అయిపోతాయి. నీకు 4-5 క్యారెక్టర్స్ కావాలంటే 4-5 క్యారెక్టర్స్ వచ్చేస్తాయి, 10 కావాలంటే 10 వచ్చేస్తాయి, 20 కావాలంటే 20 వచ్చేస్తాయి. దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్లైడ్. థ్యాంక్ యూ. ఎనీ క్వరీస్? మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టి కూర్చోబెట్టుంటే సారీ అండి. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. లేవా? అబ్బా షాహిదా. ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ లిజనింగ్ అండి. నేను ఒక 2 minutes నాకు టైం ఇవ్వండి, ఎందుకంటే నేను క్లాస్ చెప్పాను. ఇట్స్ ష్యూర్ మీకు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పడానికే నేను ఇవ్వమన్నానండి. నేను మిమ్మల్ని చాలా విసిగించి ఉండొచ్చు ఈ 3 daysలో కూర్చోండి వినండి అని. ఎందుకు అనంటే మీకు ఉపయోగపడతాయనే అలా చేయాల్సి వచ్చింది. నేను అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ని మా డిపార్ట్మెంట్ బయట కాలేజెస్ ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను మా డిపార్ట్మెంట్ అని. మన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఫ్రమ్ GCRJY ఆర్గనైజ్ చేసిందండి. ఈ ఆర్గనైజ్ చేయడానికి సార్ నిన్న చెప్పారు ఇట్స్ ద స్మాలెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అని. ఈ ఆర్గనైజేషన్ అంతా నాగేశ్వరి మేడంతోనో, అనుష మేడంతోనో, పర్ణిక మేడంతోనో అయిపోలేదండి. అసలు ఇది ఆర్గనైజ్ చేసిందే స్టూడెంట్స్ అండి. సో ప్లీజ్ గివ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ టు యూ. స్టూడెంట్స్ చాలా హెల్ప్ చేశారు. అలాగే ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ లక్ష్మీనారాయణ సార్ అండ్ మూర్తి సార్ ఫర్ దిస్ గ్రేట్ అంబియన్స్ అండ్ ప్రవీణ్ సార్ ఫర్ కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్స్ ఫర్ యూట్యూబ్ స్ట్రీమింగ్ అండ్ ఆల్ దిస్ టెక్నికల్ సపోర్ట్. నేను మళ్ళీ తర్వాత మేము ప్రోగ్రాంలో మళ్ళీ తీసుకుని ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తానండి. అలాగే అసలు ఈ స్టేజ్ ఇంత బ్యూటిఫికేషన్ రావడానికి నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా నాకు హెల్ప్ చేశారండి, లక్ష్మీనారాయణ సార్ కానీ మూర్తి సార్ కానీ. సార్ మీకు మాత్రం చాలా థ్యాంక్స్, సునీల మేడంకి కూడా. ఇది ఇట్స్ నాట్ ఏ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ప్లీజ్. ఇది ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ కాదు. నేను మళ్ళీ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో చెప్తాను. మళ్ళీ మీరు ఉండరు కాబట్టి మీకు చెప్పలేదన్న బాధ నా దగ్గర ఉండిపోతుంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. మీ అందరికీ చాలా 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 థ్యాంక్స్.
for your patience listening and for your patience working. Thank you. Thank you. వద్దులే వెల్ ఈవినింగ్ చెప్తారు. అమ్మ ఎవరైనా ఒక ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి అమ్మ. అంటే మళ్ళీ ఈవినింగ్కి యూట్యూబ్ స్ట్రీమింగ్ ఉండకపోవచ్చు, లేదు అని అంటే కమన్. థ్యాంక్ యూ. ఆమ్లోద్భవి ఫ్రమ్ సెకండ్ బీబీసీ. మీరు కామ్గా ఉంటే చెప్పాలనుకునే వాళ్ళు చెప్తారు, లేదు అంటే గంగాధర్ వచ్చి చెప్తాడు. ప్లీజ్ బీ కీప్ క్వైట్. A very good afternoon to all the teachers and my friends. Firstly, a very happy National Science Day to everyone. We all know that Science Day celebrated on rememorizing of Raman effect. I am very glad for being a part of popular lecturer series conducted by our Department of Biotechnology. From past 2 days, we have learned so many things that so many lecturers have given to us. Thank to Y. Suresh sir on giving pesticides for crop improvement topic, and Dr. Anil Kumar sir on diabetes, and Dr. K. Anusha ma'am on genomic technologies for crop improvement. This popular technique series has enlightened everyone of us through the lectures of experienced professors. These lectures were precised and detailed so that everyone could understand easily. It brought a great impact among us and motivated us reach our goals. Thank you to our mentors, Dr. B. Nageshwari ma'am and Dr. Anusha ma'am and Parnika ma'am for conducting this lecturer series, which is acknowledged and innovated. Thank you everyone. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. ఇది నేను ఫస్ట్ టైం స్పీచ్ ఇవ్వడం, చాలా నర్వస్గా ఉంది. అండ్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద నేషనల్ సైన్స్ డే, అవర్ డిపార్ట్మెంట్ బయోటెక్నాలజీ హ్యాస్ కండక్టెడ్ ఆల్ దీస్ ఈవెంట్స్ అండ్ వీఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్ దిస్. అండ్ I thank our HOD madam, Nageshwari madam, and Dr. K. Anusha madam, and our Parnika madam, and all of the students who made this program successful. I thank you everyone. And in the context of the events held all these 3 days, we have learnt about, in the first day in the lecture series, our Suresh sir told about the pyrethroids that are accumulating in our food items, and they are slowly accumulating into our body, and they are causing severe adverse diseases, and that has to be yet to know. And our another sir, Anil Kumar sir, gave us a brief explanation about the complexities of the kidney functions and about podocytes, not signaling, and development of diseases. And sir made a main clear point that the memory that exists in our cells also exists in the every cell. That in yesterday sir చూపించిన ఆ ప్రాజెక్టులో చూపించిన దాంట్లో ఏదైతే ఒక సెల్ నుంచి ఒక మెమరీ దానికి షిఫ్ట్ అవుతుందో, అది మనం అంతా తెలివి మన బాడీలో, మన బ్రెయిన్లోనే ఉందనుకుంటున్నాం.
ఆ ఎవ్రీ సెల్ నుంచి అది ఎప్పుడైతే ఎవాల్వ్ అయితే వచ్చిందో దానివల్లే మనకి తెలివచ్చింది. And our Nageshwari madam has clearly explained about the CRISPR-Cas9 gene modification technique, and our Anusha madam clearly explained about the genomics technology for crop improvement. And I conclude my speech by saying that life is all about learning. You all know what I'm going to say. Don't sit dumb like me. Be active and participate in everything. Be proactive and talk. Sometimes you have to face your fears and you have to come onto the dais and to speak. Sometimes it is forcefully we have to do it. Sometimes we do it on our own. So anyway, we have to do it. And I have to give you a simple suggestion that we all go through our journey of life. మనం అందరం మన లైఫ్లో ఒక జర్నీని లీడ్ చేస్తూ వెళ్తాం. దాంట్లో మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మన పాత్, మన జర్నీ. ఎప్పుడు మన ఎప్పుడు పుట్టామో మనం ఎప్పుడు చనిపోతాం, లైక్ వీ ఎగ్జిస్ట్, బట్ మన ఎగ్జిస్టెన్స్కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ కావాలి. మనం డెత్ ఈజ్ ఇన్ఎవిటబుల్, మనం ఏదో ఒక రోజు చనిపోతాం. కానీ మన లైఫ్లో మనం ఏం చేస్తాం, మనం చేసిన రీసెర్చెస్ కానీ, మనం ఎంజాయ్ చేసిన మూమెంట్స్ కానీ, ఇలాంటి ఈవెంట్స్ కానీ ఇవే గుర్తుంటాయి మనకి ఎప్పుడు. సో దీని ఒక మెమొరబుల్ మూమెంట్గా అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఫర్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేంత గొప్ప మనుషులం కాదు మనం. చాలామంది గొప్ప వాళ్ళు ఇక్కడ మాట్లాడారు. వాళ్ళు అంటే అది ఇన్వాల్వ్ అయింది. వాళ్ళందరి లర్నింగ్ ముందు, వాళ్ళందరి ఇంటెలిజెన్స్ ముందు వీఆర్ నథింగ్. మనం ఇంకా చాలా ఎదగాలి. అండ్ అందరూ యాక్టివ్గా అన్నిటిలో పార్టిసిపేట్ చేసి, and I want all you to dedicate yourself and dedicate your heart for your cause and your path and to journey to make your life successful, to be a better person, to represent in a society. So I wish you all good luck for your good future, and I thank everyone for giving me this opportunity. And we have to thank our teachers and our seniors and all students who worked in this department for the success of the program. ఎందుకంటే మనకి దీని విలువ ఇప్పుడు అర్థం కాదు, తర్వాత తెలుస్తుంది. అంటే మన కామన్గా స్టూడెంట్స్గా ఆలోచించుకుంటే ఇది సో జస్ట్ అలాగే అనిపిస్తుంది. బట్ వాళ్ళ చెప్పిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో అన్ని ఇయర్స్ గడిచిపోయిన తర్వాత మనకు అర్థమవుద్ది మనం ఏం చేయలేదని. ఎందుకంటే ఈ రిగ్రెట్ నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది. సో నేను కూడా మీరు అలా ఫ్యూచర్లో రిగ్రెట్ ఫీల్ అవ్వకూడదని ఇప్పటి నుంచి ఏదైనా గోల్, ఒక పాత్ సెట్ చేసుకోండి అని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. చాలా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. సో మీ అందరినీ చూసి చాలా భయంగా లేదు, చాలా భయంగా ఉంది. సో అవర్ స్పీకర్స్ ఎవరు, వై సురేష్ సార్, అనిల్ సార్ అండ్ అనుష మ్యామ్. అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ దమ్ ఈజ్, ఒక సబ్జెక్ట్ ఎంత కాంప్లెక్స్గా ఉందో, సో వాళ్ళు చెప్పే విధానంతో, సో అది కాంప్లెక్స్ నుంచి, ఇంట్రికేట్ సబ్జెక్ట్ నుంచి, సో సింపుల్ వేలో అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నారు. సో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ దట్. సో ఎప్పుడైతే ఒక సబ్జెక్ట్ కానీ ఒక ఏదైనా మనం ఏం చదివినా సరే అది కాంప్లెక్స్గా ఉందనుకోండి, దాన్ని ఫస్ట్ సింప్లిఫై చేయాలి. సింప్లిఫై చేసి చదివితే సో అప్పుడు మనకి ఇన్కార్పొరేట్ అవుతుంది మన మైండ్లోకి. సో సెకండ్ డే నాకు ఏమర్థమైందంటే, యాక్చువల్లీ చదవడం ఒకటే కాదు, సో క్రిటికల్ థింకింగ్ అంటే థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ కూడా మనం పెంచుకోవాలి. సో లైక్ అనిల్ సార్ చెప్పినట్టు
ఆ థింకింగ్ ఎబిలిటీని కూడా మనం పెంచుకుంటే కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది మనకి. సో థర్డ్ డే లైక్ అనుష మ్యామ్ చెప్పినట్టు యాంప్లిఫికేషన్ గురించి ఒక ముక్కు చెప్పారు. సో ఈ 3 days ఈ లెక్చర్ సిరీస్ వినడం వల్ల సో మన నాలెడ్జ్ కూడా అలా యాంప్లిఫై అవుతుంది. సో ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. ఎస్పెషల్లీ మా ఫైనల్ ఇయర్స్ అందరికీ కూడా వీఆర్ ఆన్ బేసిక్ రీసెర్చ్ ఇన్ అవర్ ల్యాబ్. సో ఈ లెక్చర్ సిరీస్ అనేవి మాకు చాలా ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. సో సెకండ్ ఇయర్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్స్కి కూడా ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. సో ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఇలాంటి లెక్చర్స్ వెళ్ళాలని నాకు చాలా ఆశగా ఉంది. సో నెక్స్ట్ టైం వస్తానని తెలీదు. సో ఐ థ్యాంక్ డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్ డాక్టర్ బి నాగేశ్వరి మ్యామ్, డాక్టర్ కే అనుష మ్యామ్ అండ్ అవర్ పర్ణిక మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. With student feedbacks, today's event was completed. Thank you students for your participation.